शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सृष्टिसारं विधिलिखितं मोक्षदक्षं सुभिक्षं అందరికీ నమస్కారం. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రేక్షకులకు, ఆత్మకూరు మహిళా మనులకు కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు. కృత్తిక నక్షత్రంతో చంద్రుడు కూడినటువంటి కాలము కాబట్టి కార్తీక మాసం అని పేరు. నదీ స్నానాలు, సముద్ర స్నానాలు, గోపూజలు, దీపదానాలు వంటి వాటికి అనుకూలమైనటువంటి మాసం. ప్రమిదలో జ్యోతి చిరుదీప్తిగా వెలిగితే అది వెలుగు దివ్వే, ప్రచండమై జ్వలిస్తే దావానలమే. జొన్నవాడ కామాక్షి తాయి అమ్మవారి కరుణవలే కాంతినిచ్చే దీపంగా వెలుగొందాలని కోరుకుంటూ ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఆత్మకూరులో నిర్వహిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించేవారు నెల్లూరు మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి గారి తనయుడు, ఆత్మకూరు శాసనసభ్యులు శ్రీ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారి సౌజన్యంతో మెరిట్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ సమర్పించు కార్తీక దీపోత్సవం. కో ప్రెజెంటర్ డబుల్ హార్స్ మినపగుళ్ళు. డివోషనల్ పార్ట్నర్స్ భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానమైనది అంబికా దర్బార్ బత్తి, ఏస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె, గోపురం పసుపొడి కుంకుమ. బెవరేజ్ పార్ట్నర్ శుభ్రం ప్యాకేజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఏ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ కుమార్ పైప్స్ అండ్ మోటార్స్. ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు. ముందుగా ఈ ప్రాంగణంలో ఇసుకపాలెం శ్రీ భారతీ తీర్థ వేద పాఠశాల అధ్యాపకులు బ్రహ్మశ్రీ దేవరకొండ నాగరాజ శర్మ గారి బృందం ఇక్కడ వేద పఠనం చేస్తారు. గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। प्रसो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः यस्य त्वगुं सख्यमाविथा प्रहोत्रे पूर्व्यं वचोग्नये भरता बृहतो विपाञ्ज्योतिगुंषि बिभ्रतेन वेधसे अग्नेत्रीते वाजिनात्रिशतस्थातिस्रस्ते जिह्वाऋतजातपूर्वीः तिस्र उते तनुवो देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयुच्छन् संवां कर्मणा समिषाहिनो मीन्द्रा विष्णो अपसस्पारे अस्यां जुषेथां यज्ञं द्रविणं च धत्तमरिष्टैर्नः पथिभिः पारयन्ता उभाजिज्ञथुर्न पराजयेथेन पराजिज्ञे कतरश्च नैनोः इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृथेथां त्रेधा सहस्रं वितदैरयेथाम् त्रीण्यायोगं शितव जातवेदस्तिस्र आजानि ऋषसस्ते अग्ने ताभिर्देवानामवो यक्षि विद्वानथा भव यजमानाय शय्योः अग्निस्त्रीणि त्रिधातोऽन्याक्षेति वितथा कविः सत्रीगुं रेकादशागुम् इह यक्षच्च पिप्रयच्च नो विप्रो दूतः परिष्कृतः नभन्तामन्यके समे इन्द्राविश्व
विष्णोर्गुंहिताः शम्बरस्य नवपुरो नवतिम् च स्नधिष्टम् शतं वर्षिणः सहस्रं च साकगुंहथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् उत महिषमन्ववेन दमेत्ता जहति पुत्रदेवाः अथा ब्रवीद्रुत्रमिन्द्रो हनिष्यन् सखे विष्णो वितरं विक्रमस्व प्रजापतिरग्निमसृजता तं प्रजा अन्वसृज्यन्ता तमभाग उपास्ता स्वस्य प्रजाभिरपाक्रामतु तमवरुत्समानोऽन्वयेत् तमवरुधन्नाशक्नोत् सतपोतप्यता सोऽग्निरुपारमतातापि वैश्य प्रजापतिरिति सरराटादृतमृष्टा तद्घृतमभवतु ब्रह्मवादिनो वदन्ति अग्निहोत्रप्रायणा यज्ञाः किं प्रायणमग्निहोत्रमिति वत्सो वा अग्निहोत्रस्य प्रायणम् अग्निहोत्रै यज्ञानाम् तस्य पृथिवी सदः अन्तरिक्षमाग्नेर्ध्रम् द्यौर्हविर्धानम् दिव्या आपः प्रोक्षणयः ओषधयो बर्हिः वनस्पतय इद्मः नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शम्भवे शम्भवे नमो नमः शम्भवे च शम्भवे नमो नमः शम्भवे च शम्भवे च शम्भवे शम्भवे च मयो भवे च शम्भवे शम्भवे च मयो भवे शम्भव इति शम्भवे हरिः ॐ सुरगणसेवित सुगुणविलासा सज्जनवरदा श्रीसोमनाथ श्रीशैलेश महेश नमः। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां वनमाली गदीशाङ्गी शङ्खे चक्रे चनन्दकी శ్రీమన్నారాయణోర్విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు. పరమ పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో అజ్ఞాత్మకమైనటువంటి కృత్తికా మాసం, కౌముది మాసం, కార్తీక మాసంలో ప్రదోషకాలంలో ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సభక్తికంగా సమర్పిస్తున్నటువంటి ఈ కార్తీక దీపోత్సవంలో పాల్గొనడానికి విచ్చేసినటువంటి ఆత్మకూరు మహిళామూర్తులందరికీ శుభస్వాగతం. ఈ కార్యక్రమం వేద పఠనంతో ప్రారంభమై జ్యోతి ప్రజ్వలనతో శుభారంభమై అదౌ పూజ్యో వినాయక అనే సకల దేవతా గణాలకు నాయకుడైనటువంటి విఘ్నవంద్యుడైనటువంటి విఘ్నరాజు యొక్క విఘ్నేశ్వర పూజ నిమిత్తం మీ అందరి చేత సంకల్పం చేయించడం జరుగుతుంది. తదనంతరం పార్వతి ఇవాళ సోమవారం, కార్తీక మాసంలో చివరి సోమవారం, అందున ఏకాదశి తిథి కనుక శివార్థాంగి అయినటువంటి శివాని అంటే పార్వతీ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని కాంక్షిస్తూ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి చెప్పడం జరుగుతుంది. తదనంతరం కార్తీక మాస విధులలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి పురాణ శ్రవణానికి సంబంధించినటువంటి ప్రవచన కార్యక్రమం, ఆ తరువాత ప్రధానమైనటువంటి సామూహిక దీపారాధన, ఆ తర్వాత నక్షత్రహారతి, శాంతివచన, స్వస్తివచన, ఆశీర్వచనాది కార్యక్రమాలతో
ఈ కార్యక్రమం సుసంపన్నం అవుతుంది. అలాగే ఇంతటి మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ జరగడానికి కారకులైనటువంటి శ్రీయుక్తులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి గారి, నెల్లూరు పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీయుతులు మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి గారు తనయులైనటువంటి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు, మరి వారు ఎంతో మీ అందరికీ ఈ పరమ పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో మహత్తరమైనటువంటి ఫలాలను మీకు అందించాలని, శివానుగ్రహాన్ని కేశవానుగ్రహాన్ని కూడా మీ అందరికీ పంచాలనేటటువంటి సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వారికి శివకేశవుల యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం కలగాలి. అలాగే మీరందరూ కూడా సభక్తికంగా స్థిరమైనటువంటి చిత్తంతో సంకల్పం చేసినది మొదలు కార్యక్రమం పూర్తయ్యేంత వరకు ఎవరు కూడా మీ మీ స్థానాల నుండి లేవకుండా, కార్యక్రమం పూర్తయింది అని మేము చెప్పేంత వరకు కూడా మీరు మీ మీ స్థానాల నుండి లేవటం కానీ, మధ్యలో నుండి లేచి సెల్ఫీలు అవి తీసుకోవటం కానీ, లేదు మా కార్యక్రమం పూర్తయింది అని మీరు ఆ చేసినటువంటి దీపారాధన వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటివి చేయకుండా భగవన్నామం చెప్పమన్నప్పుడు మాత్రం గట్టిగా చెప్పి, అందులో ఇవాళ ఏకాదశి భగవన్నామం ఎంత చెబితే అంత రెట్టింపు ఫలం నేడు మనం అందుకోబోతున్నాం. కాబట్టి ఏకాదశి సోమవారం, కార్తీక మాసంలో చివరి సోమవారం ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం మీ అందరి మనందరి సౌభాగ్యం కనుక ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తూ గట్టిగా భగవన్నామని చెప్పి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ ఒక్కసారి గట్టిగా హరయే నమః. రావట్లేదండి, శబ్దం రావట్లేదు. గట్టిగా హరయే నమః. కొంచెం గట్టిగా హరయే నమః. హరయే నమః. श्रीगिरिवासा श्रीमहदेवा श्रीभ्रमराम्बिक हृदय विहार శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కాలంలో పరిడవిలినటువంటి ప్రాంతం ఆత్మకూరు. మహామంత్రి తిమ్మరుసు ఇక్కడ పెద్ద చెరువును తవ్వించారంట. అది అన్నం పెట్టే పంట పొలాలకు దాహత్తుని తీర్చింది. అలా ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చేసినటువంటి మహత్ కార్యాల వల్ల లోకానికి శుభం చేకూరుతుంది. అటువంటి సహకార సంస్కారవంతుల కృషి వల్లే ఈనాటి ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమం ఆవిష్కారమవుతుంది. ఇక్కడికి వేయించేసినటువంటి పెద్దలను వేదికపైకి ఆహ్వానించుకుంటూ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం ఆత్మకూరు శాసనసభ్యులు శ్రీ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు, ఉదయగిరి మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు, గూడూరు సమన్వయకర్త మేరిగ మురళి గారు, ఆత్మకూరు ఆర్డీఓ శ్రీమతి సువర్ణమ్మ గారు, ఆత్మకూరు డిఎస్పి వై రామాంజనేయులు రెడ్డి గారు, ఆత్మకూరు కమిషనర్ వి శ్రీనివాసరావు గారు, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీమతి కోడూరు కౌశలయమ్మ గారు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణులు ఏ అమర్జ్యోతి గారు, అనంతసాగరం జడ్పీటీసీ పెయ్యళ్ళ సంపూర్ణమ్మ గారు, మాజీ జడ్పీటీసీ ఏఎస్పేట పందిళ్లపల్లె రాజేశ్వరమ్మ గారు. ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्निरृतिं मम पशुगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा. साज्यन्त्रवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः. भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने. त्राहि मान्नरकात् घोरादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते. दीपराज्ञे नमः. सर्वापचार पूजार्थं पुष्पाणि समर्पयामि. गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदे नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्
जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परुषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुम् दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टाम् दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलानवुर्वी भवातोकायतनयाय संयोः भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावादुरितादिपरिषि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सतस्थात् स नः परुषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होतानव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयि जो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीन् लोकयहमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे रुद्रभद्र्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वगुं हरतु मे पापं दूर्वादु स्वप्ननाशिनी काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ते परुषः परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च या शतेन प्रतनोसि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी अस्य देवदेवस्य गणदानेक दिव्यावतारस्वरूपस्यादिमध्यान्तरेदस्य अखिलाण्डकोट ब्रह्माण्डनायकस्य सृष्टिस्थितिरेतिरोधानुग्रहकारकस्य श्री कार्तिकदामोदर परब्रह्मणे नमः श्री महागौर्यै नमः पादारन्दयोः परिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् हरये नमः। జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఈ కార్యక్రమానికి శుభారంభం పలికినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్. श्रीगिरिवासा श्री महदेव श्री भ्रमराम्बिक हृदय विहार ज्योतिर्लिंगा श्री मल्लिकार्जुन श्री शैलेश महेश नमामि। పరమ పవిత్రమైనటువంటి పావన కార్యక్రమాన్ని వేదనాదంతో ఆరంభించి జ్యోతి ప్రజ్వలనతో శుభారంభం చేసుకున్నాం. మరికొద్దిసేపట్లో గణపతి పూజకు మనందరం కూడా సంకల్పం చేయడం జరుగుతుంది. నేడు పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఏకాదశి తిథి, కార్తీక బహుళ ఏకాదశి, అందులో సోమవారం, కార్తీక మాసంలో చివరి అత్యంత బలమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి సోమవారం నేడు. ఇంకొక మహత్తరమైనటువంటి విశేషం ఏమిటి అంటే, అసలు ఏకాదశి అనేటటువంటి తిథి కార్తీక బహుళ ఏకాదశి అయినటువంటి నేటి నుండే ప్రారంభమైంది. అందుకే నేడు
ఉత్పత్తి ఏకాదశి అని పిలువబడుతుంది. ఉత్పత్తి అంటే ఆరంభించడం, జన్మించడం. మరి ప్రారంభమైనటువంటి రోజు కనుక ఉత్పత్తి ఏకాదశి అని దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది. మరి ఏకాదశి తిథి విష్ణుమూర్తికి అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటి తిథి. ఏకాదశి నాడు ఎవరైతే ఉపవసిస్తారో, ఏకాదశి నాడు ఎవరైతే తులసీదళాలతో విష్ణువుని అర్చిస్తారో, ఏకాదశి నాడు ఎవరైతే విష్ణువుని దర్శిస్తారో, ఏకాదశి నాడు విష్ణువుని ఎవరైతే ధ్యానిస్తారో, విష్ణునామాన్ని ఎవరైతే స్మరిస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా అంత్యమన విష్ణులోకం ప్రాప్తిస్తుంది అని అనేక పురాణాలు మనకు చెప్పడం జరిగింది. అందున కార్తీక మాసంలో సోమవారం అంటే ఈశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు నేడు. శివకేశవులు అంటేనే అభేదం. శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే శివస్య హృదయం విష్ణోశ్చ హృదయం శివ అని శాస్త్రవచనం కనుక అటువంటి శివకేశవుల్ని ఇద్దరినీ కూడా పూజించేటటువంటి రోజున ఈ కార్తీక దీపారాధన మన గ్రామంలో ఏర్పాటు చేయటం నిజంగా మీ అందరి ఇంత పవిత్ర కార్యక్రమాన్ని చేయించడం మా అందరి యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. అలాగే భగవన్నామాన్ని ఈ పట్టణం యొక్క అదృష్టం ఇది. అలాగే భగవన్నామం ఎప్పుడు చెప్పమన్నా కూడా గట్టిగా బిగ్గరగా ఎందుకు చెప్పాలి అంటే విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్తారు, ఆర్తావిషణ్ణ శిథిలాశ్చ భీష ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమాన సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రో విముక్త దుఃఖా సుఖినో భవంతు. భగవన్నామం ఎవరైతే ఆర్తితో చెప్తారో వాళ్ళు సకల విధాలైనటువంటి కష్టాల నుండి ఉద్ధరింపబడతారు, శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారని అంటారు. కనుక కార్తీక మాసం సోమవారం కనుక ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తూ అందరం గట్టిగా భగవన్నామం చెప్దాం. ఎంత గట్టిగా అంటే ఈ పట్టణం అంతా వినపడేంత గట్టిగా అందరూ ఒక్కసారి గట్టిగా హరయే నమః హరయే నమః హరయే నమః. ప్రణవస్వరూప పార్వతీనాథ పాప వినాశ పావన రూప శ్రీ అమరేశ ఓంకారలింగ శ్రీశైలేశ మహేశ నమామి. పచ్చగడ్డి పరకకే పరవశించిపోయే పార్వతీపుత్రుడు, ఎలుకనెక్కి ఎల్లలోకములు సంచరించేవాడు, ఓం గం గణేశాయ నమః అని స్మరించగానే అనుగ్రహించే సర్వగణాలకు అధిపతి అయిన ఆ విఘ్నేశ్వరునికి మన వైదిక కార్యనిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు, శ్రీ రాఘవేంద్ర శర్మ గారు, శ్రీ సాయి పవన శర్మ గారు ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ పూజ చేస్తారు. అచింత్యాద్వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే సమస్త జగదాధారమూర్తయే బ్రహ్మణే నమః. సకల దేవతాగణాలకు నాయకుడు, గణములకే నాయకుడు కాదు, ఈయన గుణములకు కూడా నాయకుడు. అటువంటి సకల విద్యలలో కూడా సంకల్ప మాత్రం చేత నేర్చినటువంటి గణపతి శాపవశాత్తు అన్ని విద్యలను మంత్రాలను కూడా మరచిపోయినటువంటి పరమేశ్వరుడికే మళ్ళీ తిరిగి ఆ మంత్రాలను ఆ యొక్క విద్యను ఉపదేశించాడు. కాబట్టి కుమార గురవే నమః అనేటటువంటి నామాన్ని గణపతి పొందడం జరిగింది. అటువంటి గణపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనందరం కాంక్షిస్తూ ఆత్మకూరులో పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని కాంక్షిస్తూ పరమాత్మ యొక్క కరుణ కోసం మనందరం సంకల్పించినటువంటి కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరగాలి అని నమస్కారం చేస్తూ అందరూ గణపతి ధ్యానాన్ని చెప్పండి. నమస్కారం చేస్తూ గణపతి ధ్యానం అందరూ చెప్పండి. నమస్తే, గట్టిగా చెప్పాలమ్మా. నమస్తే, ఇంకొంచెం గట్టిగా. నమస్తే విఘ్నరాజాయ గౌరీ ప్రియసుతాయ చ గణనాథాయ దేవాయ గజవదన నమోస్తుతే. గట్టిగా గం గణపతయే నమః గం గణపతయే నమః గణేశాయ నమః గజవక్త్రాయ నమః గణనీయాయ నమః
గణార్చితాయ నమః అంటూ అందరూ గణపతికి నమస్కరించండి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో సువాసనేభ్యో నమో నమః. తర్వాత మీ కుడి చేత్తో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకొని మీ శిరస్సున మీ ముందున్నటువంటి పూజా ద్రవ్యాల మీద పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష అంటూ చల్లండి. అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సమాఖ్యాభ్యంతర శుచిః. పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష గోవిందేతి సదా స్నానం గోవిందేతి సదా జపం గోవిందేతి సదా ధ్యానం సదా గోవింద కీర్తనం. అందరూ కూడా 3 సార్లు గోవిందనామం చెప్పండి. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. తర్వాత మీ కుడి చేతి చూపుడు వేలు మధ్యవేలు మధ్యలో బొటన వేలు ఉంచి చివరి వేళ్ళు దూరంగా పెట్టి మీ చేతిని గోకర్ణ ముద్ర ఆవు చెవిలాగా ఉంచి మీ చేతిలో మినపగింజ మునిగే ప్రమాణంలో 3 సార్లు నీళ్లు వేసుకొని శబ్దం రాకుండా పుచ్చుకోండి. 4వసారి చేయి కడుక్కొని చేతిని తుడుచుకొని అక్షతలు సిద్ధంగా పెట్టుకోండి. అచ్యుతాయ నమః అనంతాయ నమః అచ్యుతానంద గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః నిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః దక్షయాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః. కొద్దిగా అక్షతలు తీసుకొని వాసన చూచి మీ ఎడమ చేతి వైపు వెనక్కి వేసుకోండి. అపక్రామంత భూతాద్యా పిశాచా సర్వతో ముఖ సర్వేషాం విరోధేన పూజా కర్మ సమారభే. అందరూ కూడా ప్రాణాయామం చేయండి. అంగుళ్యగ్రే నాసికగ్రే సంపేడ్యం పాపనాశనం. ప్రాణాయామిదం ప్రోక్తం ఋషిభిః పరికల్పితా. ఓమాభో జ్యోతిరసామృతం బ్రహ్మభోద్భవస్య వరం. అందరూ మమ అనుకోని నమస్కారం చేసుకోండి. ఉపాత సమస్త దురితక్షేత్వర శ్రీ పరమేశ్వరమతిశ్చ శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణः ద్వితే పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశన్మహాయుగే యాతే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्याग्नेये प्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे अस्मिन् पवित्रदीपमण्डपे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर सद्गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीविलम्बनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतो कार्तिकमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां इंदुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषणभीष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमध्यस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं అందరూ నమస్కారం చేస్తూ ముందుగా మీ గోత్రం చెప్పుకోండి. శ్రీమాన్ గోత్రోద్భవస్య. తర్వాత మీ భర్త గారి పేరు చెప్పుకోండి. వివాహం కానటువంటి వాళ్ళు ముందుగా మీ తండ్రి గారి పేరు చెప్పుకొని మీ తల్లి గారి పేరు చెప్పిన తర్వాత మీ పేరు చెప్పుకోండి. వివాహమైన వాళ్ళు మీ భర్త గారి పేరు చెప్పి మీ పేరు చెప్పుకోండి. ధర్మపత్ని సమేతస్య చిరంజీవిన. తర్వాత మీ పిల్లల పేరు చెప్పుకోండి. యజమానస్య సపుత్రస్య సపుత్రికాయాః సబాంధవస్య ఆశ్రితవర్గస్య. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ గట్టిగా సంకల్పాన్ని చెప్పండి. చెప్పండి. అస్మాకం. గట్టిగా చెప్పాలమ్మా. అస్మాకం సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం ఆశ్రితవర్గానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం. మన సంకల్పం ఎంత గట్టిగా ఉంటే దాని ఫలం అంత గట్టిగా ఉంటుంది. అందులో పరమపావనమైనటువంటి రోజు శివకేశవులు ఇరువురికి కూడా మీ సంకల్పం వినపడాలి కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా మీ శక్తిని జోడించి ఇంకా గట్టిగా చెప్పండి. చెప్పండి. ధర్మాది చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సకల ఐహిక ఆముష్మిక శుభఫల అవాప్త్యర్థం చింతిత మనోరథ ఫల సిద్ధ్యర్థం కార్తీక మాస
కృష్ణపక్ష ఏకాదశి ఇందువార మహాపర్వణి శివకేశవ దివ్య అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం కార్తీక దామోదర ప్రీత్యర్థం శ్రీ మహాగౌరీ దివ్య అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా దీర్ఘ సౌమంగళ్యత సిద్ధ్యర్థం అన్యోన్య సువాసినీనాం సహాయేన కార్తీక దీపారాధనం కరిష్యే ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్తి అర్థం ఆచార్య శ్రీహస్తేన మహాగణపతి పూజాం కరిష్యామహే అని అందరూ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి. ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా చెప్పండి, గం గణపతయే నమః. కొంచెం గట్టిగా, గం గణపతయే నమః, గం గణపతయే నమః అంటూ నమస్కరిస్తూ అర్చనని తిలకించండి. ఓం ఆగమార్థంతు దేవానాంగమనార్థంతు రక్షసాం కురు ఘంటారమంతర దేవతాహ్వానలాంఛనం. గం గణపతయే నమః. ఓం భోః మహాగణాధిపతిమావాహయామి. ఓం భువః మహాగణాధిపతిమావాహయామి. ఓం స్వః మహాగణాధిపతిమావాహయామి. ఓం భూర్భువస్వః మహాగణాధిపతిమావాహయామి. స్థాపయామి పూజయామి. ప్రథేయత్వాత్మనే మహాగణాధిపతయే నమః. గంధం పరికల్పయామి. హమ్మాకాశరత్వాత్మనే మహాగణాధిపతయే నమః. పుష్పం పరికల్పయామి. యం వాయుదత్వాత్మనే మహాగణాధిపతయే నమః. ధూపం పరికల్పయామి. రం తేజస్తత్వాత్మనే మహాగణాధిపతయే నమః. దీపం పరికల్పయామి. వం అమృతత్వాత్మనే అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి. ఓం ఘృతవర్తి సహస్రైశ్చ కర్పూర శకలైస్తథా నీరాజనం మయా దత్తం గృహాణ వరదో భవ. మహాగణాధిపతయే నమః. కర్పూర మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. అందరూ కూడా హారతను చూస్తూ నమస్కారం చేస్తూ గట్టిగా జై బలో గణేష్ మహారాజ్ కి, జై బలో ఏకనంద భగవాన్ కి, విఘ్న వినాయకునికి, తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతః ప్రచోదయాత్. మహాగణాధిపతయే నమః. సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. మహాగణాధిపతయే నమః. गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. చక్కగా సకల లోకాలకు సకల దేవతాగణాలకు నాయకుడైనటువంటి గణపతిని మనం అర్చించాం. గణపతి యొక్క అనుగ్రహానికి మనం పాత్రలమయ్యాం. ఈ చరాచర జగత్తులో మన ధర్మంలో ఎవరు ఏ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాలన్నా కూడా గణపతిని ఆరాధించినట్లయితేనే కృతకృత్యులవుతారు. బ్రహ్మాది దేవతలు, ఇంద్రాది దేవతలు, ఆఖరికి గణపతి యొక్క తండ్రి గారైనటువంటి ఈశ్వరుడైనా, ఆఖరికి విష్ణువైనా కూడా వాళ్ళు శత్రు సంహారం చేసేటప్పుడు, యుద్ధాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు కూడా గణపతిని వాళ్ళు ధ్యానించిన తరువాతే, అర్చించిన తరువాతే వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు అని మనకి పురాణాల ద్వారా అవగతం అవుతుంది. అలాగే భగవన్నామని చెప్పినప్పుడు, మరి భగవత్ సంబంధమైనప్పుడు అటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పినప్పుడు మీరు గట్టిగా చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి అంటానికి కారణం ఏమిటి అంటే, భగవన్నామం అనేది గట్టిగా చెప్పడం వల్ల మనం తరించడం కాదు, చెప్పకుండా ఎవరైనా ఉండి వాళ్ళు విన్నా కూడా భగవన్నామాన్ని విన్న మాత్రం చేత వాళ్ళు తరిస్తారు. ఆ భగవన్నామాన్ని విన్నటువంటి పుణ్యంలో గట్టిగా చెప్పినందుకు వాళ్ళ పుణ్యంలో కూడా సగభాగం మనకు వస్తుంది. అంతేకాకుండా భగవన్నామం ఎంత గొప్పది అంటే, భాగవతంలో ప్రత్యేకంగా అజామిళోపాఖ్యానం అని ఒక ఆఖ్యానం ఉన్నది. అందులో ఏం చెప్తారు అంటే, అజామిళుడు అనేటటువంటి వాడు అనేక రకాలైనటువంటి దుష్కర్మలను ఆచరించి చేయకూడనటువంటి పాపాలన్నింటినీ కూడా చేసి వాడి జన్మాంతర సంస్కార విశేషం చేత వాడి కుమారుడికి మాత్రం నారాయణ అని పేరు పెట్టాడు. అటువంటి నారాయణ అని పేరు పెట్టి రోజు ఆ పిల్లవాడిని నారాయణ 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 అని పిలుస్తూ ఉండేటటువంటి వాడు. అటువంటి వాడికి వార్ధక్యం వచ్చింది.
అంత్యకాలం దాపురించింది. యమదూతలు వచ్చారు. యమదూతలు వాడికి స్పష్టంగా కనబడుతున్నారు. అటువంటి సమయంలో భయక్రాంతుడై భయకంపితుడై కుమారుని పిలిచాడట. నారాయణ 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 అని ఆర్తితో పిలిచాడు. యమదూతలు వెళ్ళిపోయారు. విష్ణుదూతలు వచ్చారు. వాడికే ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. అదేంటి స్వామి, నా జీవితంలో ఏ రోజు భగవంతుడికి నమస్కారం చేసి ఎరగను, ఏ రోజు దేవాలయానికి వెళ్ళి ఎరగను, ఏ రోజు ఎప్పుడు కూడా కార్తీక మాసంలో దీపం పెట్టి ఎరగను. అటువంటి నా కోసం విష్ణుదూతలు మీరు వచ్చారేమిటి? విష్ణుదూతలు ఎలా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు కూడా విష్ణుమూర్తిలాగే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళది సారూప్య స్థితి కనుక చక్కగా నామం పెట్టుకొని వాళ్ళు కూడా గదాపద్మాదులు శంఖచక్రాలు ధరించి వచ్చారు. వాళ్ళని చూసి ఈ ప్రశ్న అడిగేటప్పటికీ వాళ్ళు చెప్పారట, నాయన ఎన్ని రకాల దుష్కర్మల్ని నీవు ఆచరించినా సరే మీ పిల్లవాడికి నారాయణ అని పేరు పెట్టి వాడి మీద ఉన్నటువంటి మమకారంతో నిరంతర నారాయణ స్మరణ నీవు చేశావు కాబట్టి, అందులో ముఖ్యంగా కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్తాడు, అంత్యకాలేచ మామేచ ముక్తా స్మరన్ తథైవచ. అంత్యకాలం నందు నన్ను ఎవడైతే స్మరిస్తాడో, ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలో ఎవడైతే నన్ను ధ్యానిస్తాడో వాడికి నేను ముక్తిని ప్రసాదిస్తాను అని పరమాత్మ చెప్పాడు. కనుక నీవు చివరి సమయంలో కూడా నారాయణ నారాయణ అంటం వల్ల నీకోసం విష్ణుదూతలు వచ్చామయ్యా అన్నారు. చూడండి, ఒక్కసారి ఆ పిల్లవాడి పేరు చెప్పుకొని పిల్లవాడి పేరు పెట్టుకొని వాళ్ళు నారాయణ నారాయణ అంటే అంత మోక్షాన్ని పొందితే, ఇవాళ కార్తీక సోమవారం, అందులో చివరి సోమవారం ఏకాదశి, ఇంత విశేషమైనటువంటి రోజున ఇందాక చెప్పాను ప్రసంగాంతరంగా ఆత్మకూరు పట్టణవాసులందరూ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కోసం భగవన్నామని చెప్పండి అంటే దానికి శంకించాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఎంత గట్టిగా పిలిస్తే పరమాత్మ అంత తొందరగా వస్తాడు. కాబట్టి నమస్కారం చేస్తూ ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా హరయే నమః, గట్టిగా హరయే నమః. శ్రీభ్రమరాంబిక హృదయ విహార జ్యోతిర్లింగ సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే అంటూ ఆ అమ్మలగన్న అమ్మ జగదంబలో గౌరీ తత్వాన్ని కీర్తిస్తూ మన ఆచార్యులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు ఇప్పుడు గౌరీ అష్టోత్తరాన్ని పఠిస్తారు. నేను కార్తీక మాసంలో చివరి సోమవారం కనుక ఈశ్వరుడికి అర్చన చేస్తే ఎంత పుణ్యమో, వేదంలో కూడా అనేక సందర్భాలలో శివ అని చెప్పి తరువాత వాక్యంలోనే శివ అని దీర్ఘం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. శివ అని పిలిచినప్పుడు ఈశ్వరుని సంబోధిస్తే, శివ అని దీర్ఘంతో పిలిచినప్పుడు అమ్మవారిని పిలిచినట్లు. అమ్మవారు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే శంకరుడి యొక్క అర్ధభాగంలోనే ఉంటుంది. అటువంటి గౌరీదేవి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనందరం కూడా పొందడం కోసం ఈరోజు గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళిని మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. దానికంటే ముందు గౌరీ అంటే పార్వతీదేవి. అసలు పార్వతీదేవి యొక్క ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది అన్నది మనం పరిశీలిస్తే, పూర్వం దక్షయజ్ఞ విధ్వంసం తర్వాత దాక్షాయిణి యొక్క విరహ వేదనని అనుభవిస్తూ పరమేశ్వరుడు సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడట. అటువంటి పరిస్థితుల్లో చక్కగా ఈ హిమవంతుడు, పర్వతరాజు అయినటువంటి హిమవంతుడు, అతని భార్య అయినటువంటి మేనకాదేవి ఇద్దరు కూడా జగన్మాత అనుగ్రహం కోసం ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేశారు. అంబ వాళ్ళకి దర్శనమిస్తే, అమ్మా నీవే మాకు పుత్రికగా జన్మించాలి అని వరం అడిగారు. అమ్మ తథాస్తు అన్నది. మేనకా హిమవంతులకు సాక్షాత్తు జగన్మాత పుత్రికగా జన్మించింది. అలా జన్మించిన తర్వాత అమ్మ నిరంతరం కూడా శివ ధ్యానంలో శివనామాన్ని స్మరిస్తూ శివుని యొక్క కథలను వింటూ యవనవతి అయిన తర్వాత ఈశ్వరుణ్ణే భర్తగా పొందాలి అని అమ్మ తపస్సును ప్రారంభించింది. అటువంటి తపస్సును ప్రారంభించినటువంటి జగన్మాత హిమవంతుడి పుత్రిక అవటం వల్ల హైమవతి అని, గిరితనయ అవటం వల్ల గిరిజ అని, అలాగే పర్వతరాజ పుత్రిక కనుక పార్వతి అని పిలువబడింది. అయితే ఆవిడ తపస్సు చేస్తూ అన్నపార్యాలను మానేసి కనీసం ఆకుల్ని కూడా భక్షించలేదు కాబట్టి, పర్ణములను కూడా భుజించలేదు కాబట్టి అపర్ణ అని పిలువబడ్డది. అటువంటి ఆ పార్వతీదేవి తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా ఇక్కడ తారకాసురుడి బాధ భరించలేక, తారకాసురుడు శివుడికి పుట్టేటటువంటి పిల్లవాడి చేతిలోనే మరణిస్తాను అని చెప్పి ఆ వరం కోరుకున్నాడు. కాబట్టి ఎలా అయినా ఈశ్వరుడికి వివాహం అవ్వాలి అంటే ఈశ్వరుడు పెండి ఆడితే కానీ ఈ తారకాసురుడి బాధ తప్పదు అని చెప్పి ఇంద్రాది దేవతలు ఏం చేశారంటే, కామదేవుడైనటువంటి మన్మధుణ్ణి ప్రేరేపించి ఈశ్వరుడి వద్దకి పంపించి ఆయన మీదకి మన్మథ బాణాలను వేయించాడు. కాలస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మ కాముణ్ణి తన కంటితో దహించి వేశాడు. ఇక లాభం లేదనుకొని ఇంద్రుడు విరించి బ్రహ్మ
తదితర దేవతలందరూ కూడా ఈశ్వరుడి దగ్గరకు వచ్చి పార్వతీదేవి చేస్తున్నటువంటి తపస్సు గురించి పరమేశ్వరుడితో తెలియజేశాడు. స్వామి, మిమ్మల్ని వివాహం ఆడాలని ఆవిడ తపస్సు చేస్తుంది అంటే ఆయన అన్నాడు, సతీదేవే ఆ విధంగా హిమవంతుడి ఇంట్లో జన్మించింది కాబట్టి నేను ఆవిడ్ని వివాహం చేసుకుంటాను అని ఆ పరమేశ్వరుడు కూడా అంగీకరించడం జరిగింది. తద్వారా లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి గౌరీ కళ్యాణం చక్కగా జరిగింది. అమ్మవారిని పార్వతీదేవిని గౌరీ అని ఎందుకు అంటారు అంటే అమ్మవారు గిరిపుత్రిక కావటం ఒక కారణమైతే అమ్మవారు గౌరవర్ణంలో ఉంటుందట. గౌరవర్ణం అంటే పసుపు కుంకుమ కలిసినటువంటి రంగు కాబట్టి అటువంటి ఆ గౌరీ వర్ణం కలిగినటువంటి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం, గౌరీ అనుగ్రహం మనందరం కాంక్షిస్తూ చక్కగా గౌరీ పూజ చేసుకుందాం. ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు వివాహం చేసుకున్నా కూడా ఆ నూతనంగా వివాహం అయ్యేటటువంటి వధువు చేత గౌరీ వ్రతం, గౌరీ పూజ చేయిస్తారు. ఎందుకు అంటే తపస్సు చేసి కోరినటువంటి భర్తని పొందింది కాబట్టి జగన్మాత అమ్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని కనుక పొందినట్లయితే దీర్ఘ సౌమంగళ్యత్వం ఈ వధువు సాధిస్తుంది. అన్యోన్య దంపతులుగా వెలుగొందుతారు. పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఎలా అయితే ఆది దంపతులుగా, ఆదర్శ దంపతులుగా మనందరి పూజలు అందుకుంటున్నారో అలాగే వీళ్ళ దాంపత్యం కూడా కలకాలం వర్ధిల్లాలి అని ఆ గౌరీ పూజ చేయించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి జగదంబ భవునితో కలిసినప్పుడు భవానిగా, శివునితో కలిసినప్పుడు శివానిగా, రుద్రుడితో రుద్రాణిగా, శంభుడితో శాంభవిగా ఇలా శంకరార్థాంగి మనందరి పూజలు అందుకుంటూ ఉంది. అమ్మ యొక్క గొప్పదనం ఏమిటి అంటే పార్వతి కోసం పరమేశ్వరుడు, పరమేశ్వరుడి కోసం పార్వతీదేవి ఇద్దరూ తపస్సు చేసి ఒకళ్ళను ఒకళ్ళు పొందారు కాబట్టి శంకర భగవత్పాదుల వారు అంటారు నిజ తపఃఫలాభ్యాం అంటే తపస్సు చేసి వాళ్ళు దంపతులు అయ్యారు కాబట్టి అటువంటి ఆది దంపతుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని, గౌరీదేవి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం మీ గౌరీ స్వరూపులైనటువంటి మీ అందరికీ రావాలి అని చెప్పి నమస్కారం చేస్తూ ఒక్కసారి గౌరీని ధ్యానిద్దాం. అందరూ కూడా చెప్పండి గట్టిగా, అమరీ. కైలాసానికి వినపడాలి పార్వతీదేవికి మీ పిలుపు. ఆత్మకూరు ఈ గోడ కూడా దాటట్లేదు, ఇంకెక్కడికి వెళుతుంది కైలాసం దాకా. గట్టిగా చెప్పాలి, అమరీ. గట్టిగా అమ్మని పిలుస్తున్నాం మనం. అమరీ, కమరీ భార, భ్రమరీ, ముఖరీ, కృతం, దూరీకరోతు, దురితం, గౌరీ, చరణ, పంకజం, మహాగౌర్యై నమః. గట్టిగా చెప్పాలి, మహాగౌర్యై నమః, మహాగౌర్యై నమః, శివాన్యై నమః, భవాన్యై నమః, శర్వాణ్యై నమః, రుద్రాణ్యై నమః అంటూ నమస్కారం చేస్తూ మహాగౌర్యై నమః అంటూ అమ్మవారి యొక్క అష్టోత్తరాన్ని శ్రద్ధగా వినండి. చక్కగా పూజను కూడా తిలకించండి. ఓం శ్రీ మహాగౌర్యై నమః ధ్యాయామి. ఓం మహాగౌర్యై నమః. పాదయోః పాద్యం హస్తయోః అర్ఘ్యం ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం మహాగౌర్యై నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. ఓం మహాగౌర్యై నమః. స్నానవస్త్రైజ్ఞోపవీత గంధ అలంకరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. ఓం మహాగౌర్యై నమః. పుష్పైః పూజయామి. అక్షతైః పూజయామి. బిల్వదళాదిః పూజయామి. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ గౌరీ అష్టోత్తరాన్ని వినండి. ఓం గౌర్యై నమః. ఓం గణేశ జనన్యై నమః. ఓం గిరిరాజ తనోభవాయై నమః. ఓం గుహాంబికాయై నమః. ఓం జగన్మాత్రే నమః. ఓం గంగాధర కుటుంబిన్యై నమః. ఓం వీరభద్ర ప్రసవే నమః. ఓం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః. ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః. ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః. ఓం కష్టదారిద్ర్య శమన్యై నమః. ఓం శివాయై నమః. ఓం శాంభవ్యై నమః. ఓం శాంకర్యై నమః. ఓం బాలాయై నమః. ఓం భవాన్యై నమః. ఓం భద్రదాయిన్యై నమః. ఓం మాంగళ్యదాయిన్యై నమః. ఓం సర్వమంగళాయై నమః. ఓం మంజుభాషిన్యై నమః. ఓం మహేశ్వర్యై నమః. ఓం మహామాయాయై నమః. ఓం మంత్రారాధ్యాయై నమః. ఓం మహాబలాయై నమః. ఓం హిమాద్రిజాయై నమః. ఓం హైమవత్యై నమః. ఓం పార్వత్యై నమః. ఓం పాపనాశిన్యై నమః. ఓం నారాయణాంశజాయై నమః. ఓం నిత్యాయై నమః. ఓం నిరీశాయై నమః. ఓం నిర్మలాయై నమః. ఓం అంబికాయై నమః. ఓం మృడాణ్యై నమః. ఓం ముని సంసేవ్యాయై నమః. ఓం మానిన్యై మేనకాత్మజాయై నమః. ఓం కుమార్యై నమః. ఓం కన్యకాయై నమః. ఓం దుర్గాయై నమః. ఓం కలిదోష నిషూదిన్యై నమః. ఓం కాత్యాయన్యై నమః. ఓం కృపాపూర్ణాయై నమః. ఓం కళ్యాణ్యై నమః. ఓం కమలార్చితాయై నమః. ఓం సత్యై నమః. ఓం సర్వమయ్యై నమః. ఓం సత్యాయై నమః. ఓం సౌభాగ్యదాయై నమః. ఓం సరస్వత్యై నమః. ఓం అమలాయై నమః. ఓం
అమర సంసేవ్యాయే నమః ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః ఓం అమృతేశ్వర్యే నమః ఓం అఖిలాగమ సంస్తుతాయై నమః ఓం సుఖసత్సూపరధారసాయే నమః ఓం బాల్యారాజిత భూతిదాయై నమః ఓం భానుకోటి సమత్యుతయే నమః ఓం హిరణ్మయ్యై నమః ఓం పరాయే నమః ఓం సూక్ష్మాయై నమః ఓం సీతాంశుకృతశేఖరాయే నమః ఓం హరిద్రా కుంకుమారాధ్యాయై నమః ఓం సర్వకాల సుమంగళ్యే నమః ఓం సర్వభోగప్రదాయై నమః ఓం సామసికాయే నమః ఓం వేదాంతలక్షణాయై నమః ఓం కర్మ బ్రహ్మమయే నమః ఓం కామకలనాయై నమః ఓం కాంక్షితార్థదాయే నమః ఓం చంద్రాంకాయిత తాటంకాయై నమః ఓం చిదంబర శరీరణ్యే నమః ఓం శ్రీచక్రవాసిన్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం కామేశ్వర సత్యై నమః ఓం కళాయే నమః ఓం మారారాతి ప్రియార్థాంగ్యై నమః ఓం మార్కండేయ వరప్రదాయే నమః ఓం పుత్రపౌత్ర వరప్రదాయై నమః ఓం పుణ్యాయే నమః ఓం పురుషార్థప్రదాయిన్యై నమః ఓం సత్యధర్మరతాయే నమః ఓం సర్వసాక్షిణ్యై నమః ఓం శాంతరూపిణ్యే నమః ఓం శ్యామలాయై నమః ఓం బగళాయే నమః ఓం చండ్యై నమః ఓం మాతృగాయే నమః ఓం భగమాలిన్యై నమః ఓం శూలిన్యే నమః ఓం విరజాయై నమః ఓం స్వాహాయే నమః ఓం స్వధాయై నమః ఓం ప్రత్యంగిరాంబికాయే నమః ఓం ఆర్యాయై నమః ఓం దాక్షాయణ్యే నమః ఓం దీక్షాయై నమః ఓం సర్వవసోత్తమోత్తమాయే నమః ఓం శివాభిధానాయై నమః ఓం శ్రీవిద్యాయే నమః ఓం ప్రణవార్థస్వరూపిణ్యై నమః ఓం హ్రీంకార్యే నమః ఓం నాదరూపాయై నమః ఓం త్రిపురాయే నమః ఓం త్రిగుణాంబికాయై నమః ఓం సుందర్యే నమః ఓం స్వర్ణగౌర్యై నమః ఓం షోడశాక్షర దేవతాయే నమః అందరూ గట్టిగా చెప్పాలి మహాగౌర్యే నమః గట్టిగా చెప్పాలి మహాగౌర్యే నమః మహాగౌర్యే నమః నమస్కారం చేస్తూ అందరూ చెప్పండి అమ్మవారి యొక్క దశనామాలు అందరూ గట్టిగా చెప్పాలి చెప్పండి గంగా భవాని గాయత్రి కాళీ లక్ష్మి సరస్వతి రాజరాజేశ్వరి బాలా శ్యామల లలితాదశ ఈ 10 నామాలు ఎవరైతే స్మరిస్తారో నిత్యం లలితా సహస్రనామం చేసినటువంటి ఫలమని పురాణంలో చెప్పబడ్డది. ఒక్కసారి అందరూ కూడా మహాగౌరికి శిరస్సు వంచి నమస్కరించి చక్కగా హారతిస్తారు. అందరూ నమస్కారం చేసుకుందాం. శ్రీ మహాగౌరీ నమః పరిమళపత్ర పుష్పాక్షరాణి సమర్పయామి ధూపమాఘ్రాపయామి దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి సంభవద్భిः నివేదనం సమర్పయామి సంసర్వత్వాత్మనే తాంబూలాది సర్వోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. प्रणवस्वरूपा पार्वतीनाथ पापविनाश पावनरूपा శ్రీ మహాదేవ్యే నమః కర్పూరమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. జై బలో మాతా మహారాజ్ఞికి గట్టిగా జై బలో మాతా మహారాజ్ఞికి జై బలో మాతా మహారాజ్ఞికి. చక్కగా మనం జగదంబ యొక్క అనుగ్రహాన్ని కాంక్షిస్తూ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి చెప్పుకొని గౌరిని చక్కగా అర్చన చేశాం. మన సనాతనమైనటువంటి సంప్రదాయంలో వివాహమైంది అంటానికి గుర్తుగా వరుడి చేత వధువుకి మాంగళ్యాన్ని కట్టిస్తారు. మంగళసూత్రం అంటారు దాన్ని. ఆ మంగళసూత్రానికి 3 ముళ్ళు వేస్తారు. ఏమిటి ఆ 3 ముళ్ళలో ఉన్నటువంటి సంకేతం అంటే మనస వాచ కర్మణ నిన్ను నా అర్ధాంగిగా స్వీకరిస్తున్నాను అనేది 3 ముళ్ళ యొక్క సంకేతమైతే, ఇంకొక అర్థం ఏమిటి అంటే ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తుల యొక్క అనుగ్రహం మన ఉభయులకు ఉండాలి అనేది మరొక అర్థం. అంతేకాకుండా మంగళసూత్రం కడుతూ వరుడు ఏం చెప్తాడు అంటే మాంగళ్యం తంతునానేనా మమ జీవన హేతున కంఠే బద్ధామి శుభగే త్వంజీవ శరదాంశతం. నా జీవనానికి హేతువైనటువంటి మాంగళ్యాన్ని సూత్ర రూపంలో దారం రూపంలో నీ మెడలో కడుతున్నాను. అంటే ఇది నీ మెడలో కడుతున్నానంటే నీకు సంబంధించింది కాదు, ఇది నాకు సంబంధించింది. నీ మెడలో మంగళసూత్రం ఎంత గట్టిగా ఉంటే ఇక్కడ నేనంత గట్టిగా ఉంటాను. అందుకే సువాసిని మూర్తుల చేత, మహిళామూర్తుల చేత, ముత్తైదువుల చేత
ఏ కార్యక్రమం చేయించినా కూడా ఖచ్చితంగా సంకల్పంలో చెప్పినటువంటి వాక్యం ఏమిటి అంటే దీర్ఘ సౌమంగళ్యదాసిత్యర్థం. నాకున్నటువంటి 5వ తరం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ సౌమంగళ్యత్వం శాశ్వతంగా ఉండడం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాను అని సంకల్పం చెప్తారు. భాగవతంలో కూడా ఇదే ఘట్టం ఉన్నది. క్షీరసాగర మథనాన్ని చేసినప్పుడు అమృతానికంటే కూడా ముందుగా విషం వచ్చింది. ఆ విషం వచ్చేటప్పటికీ విషాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళు స్వీకరిస్తే కానీ తర్వాత మళ్ళీ మథనాన్ని ప్రారంభించలేం, తర్వాత అమృతం రాదు. ఎవరు స్వీకరించాలి అని ఆలోచించినప్పుడు దేవతలందరూ కూడా పరమేశ్వరుడి వైపు చూసేటప్పటికీ పరమేశ్వరుడు ఆ విషం మొత్తాన్ని కూడా ఒక నేరేడు పండులాగా చేతిలోకి తీసుకొని ఆయన పుచ్చుకుంటానికి ముందు భార్య యొక్క అనుమతి కోసం, చూడండి మన సనాతన సంప్రదాయంలో ఎంత గొప్ప విశేషం చెప్పారంటే, భార్య లేకుండా ఏ కార్యక్రమానికి సంకల్పం చేసినటువంటి అధికారం భర్తకు రాదు. ఒక యజ్ఞం చేయాలన్నా, యాగం చేయాలన్నా, ఏ విధమైనటువంటి కర్మను ఆచరించాలన్నా కూడా భార్య పక్కనుంటేనే మమ ధర్మపత్ని సమేతోహం అని చెప్తేనే అది సంకల్పం అవుతుంది. కాబట్టి భార్య అయినటువంటి పార్వతీదేవిని అడిగితే ఆవిడ పుచ్చుకోండి స్వామి అన్నది. అక్కడ పోతన గారు అంటారు, ఏమమ్మా ఆయన తినేదేవైనా మామూలు యాపిల్ పండు అనుకున్నావా, లేకపోతే ఇంకో ద్రాక్ష పండు అనుకున్నావా? ఘ్రాణమున ప్రాణం పోయేటటువంటి వాసన చూస్తేనే ప్రాణం పోయేటటువంటి విషం స్వీకరిస్తున్నాడు ఆయన. ఎలా చెప్పావమ్మా? ఆ మృంగేవాడు ఎవరనుకున్నావు? సాక్షాత్తు నీ భర్త అంటే అక్కడ పోతన గారే చివరిలో ఒక మాట అంటాడు, మంగళసూత్రమును మదిని ఎంత నమ్మినదో. అంటే ఆవిడ మెడలో ఉన్నటువంటి మంగళసూత్రం యొక్క బలం ఆవిడ ఎంత గొప్పగా అనుకుందో అందుకే ఆయన విషం దాగమని చెప్పింది అంటారు పెద్దలు. పోతన గారు అంటారు భాగవతంలో. కాబట్టి మీరు మాంగళ్య బలాన్ని పెంపొందించుకోవడం కోసం నిరంతరం భగవదారాధన చేస్తూ ఉండాలి, గౌరిని అర్చిస్తూ ఉండాలి, జగదంబ యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రలవుతూ ఉండాలి. ఇంట్లో ప్రతిరోజు కూడా దీపం పెట్టి భగవద్ అనుగ్రహానికి మీరు పాత్రలైనట్లయితే మీ అందరికీ మాంగళ్య బలం వస్తుంది. తద్వారా మీ కుటుంబం సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లి మీ దాంపత్యం ఆనందమయమై మీ అంతా కూడా సకల శ్రేయోభివృద్ధి మీ అందరికీ కలుగుతుంది. కాబట్టి అలా కలగడం కోసం కార్తీక మాసంలో సోమవారం ఏకాదశి నాడు ఈ గౌరీ పూజ, గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి చెప్పించడం జరిగింది. కాబట్టి ఒక్కసారి అందరం నమస్కారం చేస్తూ కొద్దిసేపట్లో చక్కగా ప్రవచనాన్ని వినబోతున్నాం. ఒక్కసారి భగవన్నామం హరయే నమః ఉన్నాం. ఒక్కసారి భగవన్నామం హరయే నమః. కార్తీక మాసం శివకేశవుల మాసం. శివకేశవులకి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి మాసం. ఆ శివకేశవుల మధ్య ఎటువంటి భేదభావం పాటించకుండా త్రయంబకేశ్వరుడిగా ఆ పరమేశ్వరుడిని, దామోదరునిగా ఆ శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజించుకునేటువంటి పవిత్రమైన మాసం. ఆ శివకేశవులు అభేదత్వాన్ని చాలా విషయాల్లో మనం గమనించవచ్చని పండితోత్తములు చెప్తూ ఉంటారు. ఆ కైలాస వైకుంఠపతులకు ఇష్టమైనటువంటి కార్తీక మాస వైభవం గురించి ప్రముఖ ప్రవచనకర్త శ్రీ నేలమట్ల భరత శాస్త్రి గారి ప్రవచనంలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఓం శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. సదాశివసమారంభాం వ్యాసశంకరమధ్యమాం అస్మదాచార్యవర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. శివాయ గురవే నమః. ఈ వేదిక, ఈ ప్రాంగణంలో మనందరం ఉన్నాం. ఇది ఈశ్వరుని నిర్హేతుక కృపా కటా వీక్షణం వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైనటువంటి విషయం. ఇది కొందరికి అసామాన్యం, మనకు ఈశ్వరుని అనుగ్రహం. కాబట్టి ప్రియ భక్త బంధువులారా, ఆస్తిక సంపన్నులారా, శివ కుటుంబీకులారా, శివ భక్తాగ్రేసురులారా, శివ అనుగ్రహ పాత్రులారా, సాక్షాత్తు శివస్వరూపులారా, మీరందరూ పలుకువలసినటువంటి నామం చెప్పండి నాతో బిగ్గరగా, కైలాసానికి వినపడేలా,
తాండవమాడుతున్న శివుని గజ్జల మోత కన్నా గట్టిగా వినపడేలా మనందరి వైపు ఒక్కసారి అమ్మ కడగంటి చూపు అలా పడేలా చక్కని మాటను చెబుదాం. శివాయ గురవే నమః, శివాయ గురవే నమః, శివాయ గురవే నమః. ఆనాడు ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటనతో మనం ప్రారంభిద్దాం. పార్వతీదేవిని అడగడానికి ఋషులందరూ కూడా వెళ్ళారట హిమవంతుడి దగ్గరికి. హిమవంతుడు అన్నాడట, అయ్యా శివుడి దగ్గర ఏముంది? ఆయనేమో ఒంటి నిండా విభూది రాసుకుంటాడు, ఆయనేమో కపాలాలు ధరిస్తాడు, శ్మశానంలో ఉంటాడు. అటువంటి వాడికి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నామే మా అమ్మాయిని, కింద ఎక్కడన్నా గట్టిగా పాదం తగిలితే అరికాలు కందుతుందేమోనని చేతులు వేసి పెంచానే నా కూతురిని. మరి ఇటువంటి నా కన్యను, మరి నా కూతురిని అటువంటి వ్యక్తికి ఇవ్వడం సమంజసమేనా అంటే అప్పుడు చెప్తారు ఆ మహర్షులు, గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం నిధయే సర్వ విద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. శివుడు ఎవరు అంటే సమస్త బ్రహ్మ విద్యలకు అధిపతి, గురువు. శివుడు ఎవరు? ఈ పరబ్రహ్మతత్వాన్ని వెలుగెత్తి చాటినటువంటి మహానుభావుడు. ఈనాడు అటువంటి శివుడికి ఇవ్వడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదండి అని హిమవంతుడికి ఋషులు చెప్పడం, అనంతరం పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం అద్భుతంగా జరగడం మనం వినే ఉంటాం. కాబట్టి శివుని యొక్క రూపం ఎంత సులభంగా ఉంటుందంటే స్వామి వివేకానంద శివుడి గురించి మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటాడు, సింపుల్ లివింగ్. శివుడు ఎలా ఉంటాడో సింపుల్ లివింగ్ అట. ఎంతటి సాదాగా ఉంటాడో శివుడు, కానీ గ్రేట్ థింకింగ్. ఆయన ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను మీకు చెబుతాను కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా. అటువంటి మహేశ్వరుడు, పరమేశ్వరుడు, పరంజ్యోతి ఇక్కడ ఇందరి రూపంలో శివోహం అనేటువంటి భావనతో మనం చూస్తే ఈశ్వరుడు మనకు కనిపించడు. ఒక పక్క వేదిక పైన కూర్చొని ఉన్నాడు మహాదేవుడు. ఆయన రూపాన్ని ఒక్కసారి చూడండి, ఎంత మనోహరమైన రూపమో. శివుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడంటే పురాణాల్లో చెప్తారు, 1000 మంది మన్మధుల రూపమట శివుడు. శివుడు అలా చక్కగా తయారై బయటకు వస్తే విష్ణువే మోహించాడట. అంతటి అందగాడు ఈశ్వరుడు. అటువంటి అందగాడు ఈశ్వరుడు ఎలా అయ్యాడయ్యా అంటే ఆయన నెలవంకను ధరించడం వల్ల అయ్యాడట. ఆ నెలవంకను ఎందుకు ధరించాడయ్యా అంటే ఏదైనా వ్యక్తిలో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వారితో మన సాహచర్యం ఉన్నప్పుడు, వారిలో కొన్ని మంచి విషయాలు గనక మనం గమనిస్తే వాటిని శిరస్సు పైన ధరించాలట. మరి కొంచెం క్రిందికి వచ్చి చూస్తే కంఠం మీదేమో మచ్చ ఉంటుందట. ఇదేమిటయ్యా కంఠం మీద మచ్చ అంటే, వారిలో ఏవైనా దుర్గుణాలు గనక మనకు కనబడితే దానిని మనం కంఠం దాటి బయటకు రానివ్వకూడదట. ఇంతకన్నా మేనేజ్మెంట్ మరొకటి లేదు. ఈశ్వరుడు ఆ విధంగా చక్కగా చంద్రవంకను ధరిస్తాడు. ఈ సోమవారం సోమేశ్వరుడిగా ఆయన ఉంటాడు. ఈ సోమవారానికి ఇంకోటి ప్రత్యేకత ఉంది. పెద్దలు ఇప్పుడే చెప్పారు, ఇది ఏకాదశి కూడా. మనకు వాసుదేవుడు కావాలి, మనకు వామదేవుడు కావాలి. వాసుదేవుడు అంటే మహావిష్ణువు, వామదేవుడు అంటే పరమేశ్వరుడు. పరమేశ్వరుడు విష్ణువు ఎలా ఉంటారంటే ఇందాక చెప్పినట్లుగా పెద్దలు, ఒకరి మనస్సులలో ఒకరు ఉంటారట. ఒకనాడు ఒక ప్రశ్న వచ్చిందట. రామేశ్వరంలో ఉన్నటువంటి శివలింగాన్ని రాముడు ప్రతిష్ఠించాడు. రాముడు ప్రతిష్ఠించినటువంటి శివలింగానికి ఆ ప్రాంతానికి రామేశ్వరం అని పేరు వస్తే దేవతలందరూ పోట్లాట మొదలుపెట్టారట. ఇది రామేశ్వరం అంటే రాముడు పూజించినటువంటి ఈశ్వరుడు అని ఒక వర్గం.
మరొక వర్గం ఏమంటే రాముడు ఈశ్వరుడికి ప్రభు అయినటువంటి రాముడు అనేటువంటి మరొక సమాసం మొదలైతే వారందరూ కూడా సాక్షాత్తు మహావిష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారట, అయ్యా మీరు చెప్పండి, మీరు ప్రతిష్ఠించిన శివుడా లేదా మీరే రాజై ఉన్నటువంటి శివుడా అని. మరి మహావిష్ణువు ఏమన్నాడు అంటే, మీరు మరొక మాట అనుకోకండి, ఇది నేను ప్రతిష్ఠించిన శివుడు, రాముని చేత పూజింపబడినటువంటి శివుడు. శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారట, శివ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అంటే, లేదండి అది శివుడికే రాజైనటువంటి రాముడు ప్రతిష్ఠించినటువంటి లింగము అని ఈయన చెప్పాడట. మొత్తానికి ఒక మహర్షి మాత్రం దీనికి ఒక సమన్వయపరుస్తూ ఆయన అన్నాడట, మరే అర్థము లేదండి, ఇది బహువ్రీహి సమాసం, సాక్షాత్తు రాముడే శివుడు అని చెప్పడమే రామేశ్వరం అన్న పదానికి అర్థమని ఆయన సమన్వయపరిచాడట. ఈ పదంలో ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమిటంటే, మనకు భౌతికంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఏదైతే ద్వైత భావన ఉన్నదో, శివ కేశవ అభేదం ఏదైతే ఉన్నదో, ఇది కేవలం మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం వల్ల మాత్రమే కలుగుతోంది. శివుడు కేశవుడు ఇద్దరు అభేదమైనటువంటి వారు. అందుకనే వారిరువురికి ఒకరంటే ఒకరికి మహాప్రీతి. జగద్గురు శంకర భగవత్పాదుల వారు ఈ నేల మీద భారతావని నలు చెరగుల ఆయన పాదచారి అయి తిరిగి ఎన్నో ఆలయాలను సందర్శించి సనాతన ధర్మాన్ని సంస్కరించి వేదోక్తమైన కర్మలన్నిటినీ పునరుద్ధరించి భవిష్యత్ తరానికి హిందూ ధర్మ సనాతన ధర్మ వైభవాన్ని వారసత్వాన్ని అందించినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన. సాక్షాత్తు శంకరాచార్యులంటే ఎవరో కాదు. మనకు రుద్రాధ్యాయం తీస్తే రుద్రాధ్యాయంలో నమః కపర్ధినేచ వ్యుప్తకేశాయచ అనేటువంటి 2 పదములు ఉన్నాయి. కపర్ధిని అంటే ఎర్రని జటలు. ఆ జటలు ఎందుకు వస్తాయి? గంగ నిరంతరము ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎర్రని జటలు ఉంటాయట. అరుణ జటేశ్వర అని నామం శివుడికి. ఆ ఎర్రని జటలు ఉన్నటువంటి శివుడు ఒకడట వ్యుప్తకేశాయచ. అసలు ఆ జటలే లేకుండా శిరోముండనంతో ఉన్నటువంటి మరో రూపమట. మరి ఎవరయ్యా జుట్టు లేకుండా ఉండేది అంటే ఇక మరెవరో కాదు, ఆ బాల బ్రహ్మచారిగా సన్యాసిగా 8వ సంవత్సరంలోనే సన్యాసాన్ని స్వీకరించి భారతదేశం నలుచెరుగుల సనాతన ధర్మ కాంతిని దీప్తిని ప్రసరింపచేసి ఈనాడు ఈ ప్రాంగణంలో ఇందరూ ఆస్తికులు కూర్చొని ఉన్నారంటే, ఇంతటి వైభోగప్రదమైనటువంటి క్రతువు ఇక్కడ జరుగుతున్నదంటే దానికి పరోక్షంగా దాని వెనక ఉన్నది శంకర భగవత్పాదులు. ఆయన అంటారు, అసలు శివుడికి కేశవుడికి అభేదం ఏమిటి, వారిరువురికి ఉన్నటువంటి కొన్ని సామ్యములు ఏమిటో చెబుతూ, శివాశక్త్యా యుక్తః యది భవతి శక్తః. శివుడికి శక్తి ఉండాలట. నచే దేవో నఖలు కుశలః స్పందితుమపి. అసలు వాళ్ళు శక్తి లేకుండా అసలు కదలగలరా? మరి శివుడికి శక్తి ఎంత అవసరమో విష్ణువుకి శక్తి అంత అవసరమట. మరి విష్ణువుకి శక్తి ఎవరు అంటే అదిగో ఆ మహాలక్ష్మి. ఎందుకంటే విష్ణువు ఎవరు? లోకపాలకుడు, లోకాన్ని పరిపాలించాల్సినటువంటి బాధ్యత కాబట్టి పరుసు ఆయన దగ్గర ఉండాలి, లక్ష్మీదేవి ఆయన దగ్గర ఉండాలి. మరి ఈశ్వరుడు ఎవరు? సర్వమును లిం గం తనలో కలిపేసుకునేటువంటి వాడు, తన కడుపున దాచుకునేటువంటి వాడు శివుడు. మీ కళ్ళ ముందున్నటువంటి శివలింగాన్ని మీరు తీక్షణంగా ఒక్క క్షణం గమనిస్తే అద్భుతమైనటువంటి ఈశ్వర సందర్శనం ఇక్కడే ఉన్నది. ఆ క్రింద ఉన్నటువంటి పాదభాగంలో బ్రహ్మగారు ఉంటారట. ఆయన చతుర్వేదములను పారాయణ చేస్తూ ఈ యొక్క కపాలముల మీద మన తలరాతలు రాస్తూ ఉంటాడట ఆ పాదము వద్ద. కొద్దిగా పైకి వచ్చి చూస్తే అష్టదిక్కులా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి మహావిష్ణువు
వ్యాపక తత్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ అక్కడ ఉంటాడట. ఇంకొద్దిగా పైకి వచ్చి చూస్తే ఆపాతాళ నభస్త భువనాంతర, ఆ యొక్క రూపం ఏదైతే ఉందో ఆపాతాళ నభస్త భువనాంతర, ఆ యొక్క రూపం ఏదైతే ఉందో ఈ పాతాళము నుండి ఈశ్వరుడు అనంతానంత లోకములన్నీ కలిపి చూస్తే ఎలా ఉంటాయంటే అవన్నీ కూడా ఒక గుడ్డు రూపంలో ఉంటాయట. ఆ రూపంలో ఉంటుంది. ఆ పైన ఉన్నటువంటి శిరోభాగము అది ఈశ్వరుడు లయం చేసుకునేటువంటి వాడు. లింగం అనేది ఒక గుర్తు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ ఉన్నవి అంగములు. ఈ అంగములన్నిటి శాశ్వతంగా తిరిగి కలిసిపోయేటువంటిది లింగము. కాబట్టి ఈ అంగములను కలుపుకునేటువంటి లింగమే మనందరికీ జ్ఞానప్రదాత. కాబట్టి ప్రియ భక్త బంధువులారా, మనందరము కూడా పరమేశ్వరి యొక్క అనుగ్రహ కటాక్షం ఉండడమే ఇందుకు తార్కాణం. ఈ ప్రాంగణంలో ఉండేటువంటి మహాశక్తి సమన్వితుడైనటువంటి ఈశ్వరుడిదిగో మన కళ్ళ ముందే ఉన్నాడు. ఇదిగో వైదిక పౌరాణికులు అద్భుతమైనటువంటి మంత్ర భాగంతో మనందరికీ కర్మజ్ఞానాన్ని ప్రబోధిస్తూ ఉన్నారు. అయితే కర్మను ఆచరిస్తూ ఉన్నాం, మంచిదే. కానీ కర్మతో పాటు మనకేముండాలంటే జ్ఞానము కూడా రావాలట. అంటే అందుకనే వేదాన్ని విభజించారు. కొంత యజుర్వేదంలో మనం గమనిస్తే ఆరణ్యకము బ్రాహ్మణకము అని 2-3 భాగాలు ఉంటాయి. కొంత భాగం మంత్రభాగంగా ఉంటుంది. ఆ వేదానికి అంత్యమున ఉపనిషత్తులు ఉంటాయి. ఆ ఉపనిషత్తు జ్ఞాన ప్రతిపాదకంగా ఉంటుంది. మనందరం కర్మను ఆచరిస్తున్నా మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాడు సాక్షాత్తు శివుడు. అయితే కేవలం కర్మ ఆచరణతో కాకుండా దాని వెనకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా మనం పొందాలి. ఆ జ్ఞాన జ్యోతిని ఇవాళ ఈ ప్రాంగణం నుంచి మీరు తీసుకొని వెళ్ళి మీ కుటుంబాలలో మీ గ్రామాలలో ఆ జ్ఞాన జ్యోతులను ప్రసరింపచేయాలి. ఈశ్వరుడు మీకు అందరికీ తెలుసు 5 ముఖాలతో ఉంటాడు. ఈ 5 ముఖాలుగా అసలు ఈశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే పంచప్రాణాలుగా మనలోనే ఉన్నాడు. ఒక కథ చెబుతూ ఉంటారు. ఒక ఆవిడేదో వస్తువును పోగొట్టుకున్నదట. ఆ వస్తువుని వెతుకుతూ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే తనతో పాటు మరొక 4 కూడా అక్కడే తిరుగుతున్నారట. అయ్యో ఆ వస్తువు ఏదో పోయింది, దాన్ని తీసివ్వాలి అని. కానీ కొద్దిసేపటి తర్వాత చెప్పిందట, అయ్యో మర్చిపోయాను, అసలు ఈ వస్తువు ఇక్కడ కాదు పడింది మా ఇంట్లో అని. కాబట్టి ఎక్కడో వదిలేస్తున్నాం వస్తువుని, ఎక్కడో వెతుక్కుంటున్నాం మనం. ఎక్కడ వదిలేస్తున్నామంటే ఇదిగో మన నేత్రాలను గనక ఇలా మనం గనక ముయ్యగలిగితే మనలోనే ఉన్నాడు పరబ్రహ్మ పంచ రూపములుగా. పంచకోశములలోనూ పరమాత్ముడు సజ్జోజాత అఘోర తత్పురుష వామదేవ ఈశానాది రూపాలతో మనలోనే ఉంటూ, అసలు శివుడికి అభిషేకం ఎందుకండి అంటే ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు అనేటువంటివి ఏవైతే మన శరీరంలో మనం గాలిని పీల్చడము వదలడము ఉంటుందో, ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలతో నిరంతరము మనలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ అభిషేకింపబడతాడు. కాబట్టి ఆ విధంగా అభిషేకింపబడుతున్నటువంటి ఈశ్వరుడు ఇదిగో ఇలా లింగ రూపంలో మన ముందున్నాడు. సాకారము నిరాకారము అని 2 రూపాలు చెబుతారు పెద్దలు. ఓం అనేటువంటి నామాన్ని మనం పలికితే ఓంకారము నిరాకారము, ఆ పలికేటప్పుడు వచ్చేటువంటి శబ్దానికి ఎటువంటి రూపం ఉండదు. మరి ఓంకారానికే రూపం ఉంటే ఈశ్వరుడు అదేమిటండి? ఓంకారానికి రూపం ఈశ్వరుడు ఎలా అవుతాడు అంటే అకార ఉకార మకారాలే ఓం. అకారము పరబ్రహ్మను సూచిస్తుంది, ఉకారము మహావిష్ణువును సూచిస్తుంది, మకారము మహేశ్వరుడిని సూచిస్తుంది. కాబట్టి అకార ఉకార మకారములే ఓంకారమే. ఆ ఓంకారం యొక్క సాకార స్వరూపము శివుడే. కాబట్టి మనం ప్రణవనాదాన్ని జపిస్తూ పంచాక్షరీ నామాన్ని గనక ఒక్కసారి
కైలాసానికి వినపడేలా చెప్పగలిగితే ఆ అకార ఉకార మకారాలలో మనలో ఉన్నటువంటి మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు ఏ శక్తి అయితే ప్రసరించి మానవుడు మనీషి అవ్వగలడో, ఋషి అవ్వగలడో అటువంటి సాధన చేద్దాం. అందరం బిగ్గరగా పలుకుదాం, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, శివనామాన్ని నిరంతరం స్మరిద్దాం. మనం స్మరణ చేస్తూ ఉంటే భావలింగమై మనలోనే ఉంటాడు. మనం నిద్రపోతాం కదా, మరి మనం స్మరణ చెయ్యట్లేదే అంటే, మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు శివుడు ప్రాణలింగమై మనలోనే చరిస్తుంటాడు. మనలో ఉన్నటువంటి ప్రాణలింగము, మనము పూజించేటువంటి భావలింగము, ఈ రెండు మనలోనే ఉన్నాయని గమనించి గ్రహించి, నా కళ్ళ ఎదురుగా కనబడుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువు శివుడేనన్న భావనతో గనక మనం బయలుదేరితే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ఉండదు. కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రతి పుష్పము, పత్రము, కొమ్మ, రెమ్మ ఈశ్వరుడేనన్న భావన మనలో కలగాలి. మనతో ఉన్నటువంటి, మనతో కలిసి జీవిస్తున్నటువంటి అన్ని అనుబంధాలు ఈశ్వరుని సంప్రాప్తి, ఈశ్వరు యొక్క అనుగ్రహంతో మనకు సంప్రాప్తించినవని వారందరూ శివస్వరూపులని తెలుసుకొని మనం జీవించాలి. శివ అనుగ్రహం ప్రాప్తించాలి అంటే మనలో అద్వైత స్థితి రావాలి. శివుడు వేరు, నేను వేరు అన్న భావన నుంచి బయటకు వచ్చి నా రుద్రో రుద్రమర్చయే తన్న స్థాయికి మనందరం ఎదగాలి. మనలో ఉన్నటువంటి రుద్రునికి నమస్కారం చేస్తూ హర హర మహాదేవ, శంభో శంకర మహాదేవ. మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ హరయే నమః. నందీశ్వర ప్రమథనాథ. పరమ పావనమైనటువంటి ప్రవచనాన్ని మనం చక్కగా విన్నాం. ఇందాక సంకల్ప ప్రారంభంలోనే మీ అందరికీ చెప్పాను, ఒక విధి విధాన పురస్సరంగా జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం. ఎవరికై వాళ్ళు మంత్రం లేకుండా అమంత్రకంగా దీపాన్ని వెలిగిస్తే మీ ఇంట్లో వేసేటటువంటి విద్యుత్ దీపానికి మీరు వెలిగించిన దీపానికి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. అది మీకు పుణ్యాన్ని ఏమి ఇవ్వదు, కేవలం వెలిగిస్తుంది, లేకపోతే దాని నుండి కొద్దిగా పొగ వస్తుంది. అంతేగాని ఇంత కార్యక్రమం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి మీ అందరి చేత సంకల్పం చెప్పించి మేము మంత్రపూర్వకంగా వెలిగిస్తేనే, మేము చెప్పేటటువంటి మంత్రం చెప్పేటప్పుడు మీరు వెలిగిస్తేనే అది కార్తీక దీపం అవుతుంది, కృత్తికా దీపం అవుతుంది. మీరు పూజ చేసేటటువంటి దీపలక్ష్మిగా మీ ముందు ఆవిర్భవిస్తుంది. అంతే తప్ప ఎవరికై వాళ్ళుగా దీపాన్ని వెలిగించకూడదండి. మంత్రపూర్వకంగానే దీపాన్ని వెలిగించాలి. ఒకవేళ ఎవరైనా వెలిగించి ఉన్నట్లయితే దీపలక్ష్మి పూజ చేసేటప్పుడు మీరు మీ స్థానాల్లోనే లేవకుండా అప్పుడు పూజ చేయండి. అప్పటి వరకు మాత్రం ఎవ్వరూ దీపాన్ని వెలిగించకండి. మంత్రం చెబుతూనే మంత్రపూర్వకంగానే దీపాన్ని వెలిగించాలి. ఆ విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గమనించండి. ఒక్కసారి భగవన్నామం గట్టిగా చెప్దాం. హరయే నమః, హరయే నమః, హరయే నమః, నారాయణాయ నమః, నారాయణాయ నమః, నారాయణాయ నమః. ఈరోజు ఉత్పత్తి ఏకాదశి అని చెప్పుకున్నాం మనం ఇందాక. అసలు ఏమిటి ఉత్పత్తి ఏకాదశి అంటే, పూర్వం ముర అనేటటువంటి అసురుణ్ణి సంహరించడం కోసం ఇంద్రాది దేవతలందరూ వాడి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళారు. కానీ ఎవ్వరూ అతన్ని జయించలేకపోయారు. పరమేశ్వరుడు కూడా యుద్ధం చేశాడు, ఆయన జయించలేకపోయాడు. ఇక విష్ణుమూర్తి యుద్ధానికి బయలుదేరాడు. ఆ మురాసురుడితో యుద్ధం చేసి 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 అలసిపోయి విష్ణువు యుద్ధాన్ని కొంత సమయం వాయిదా వేసి ఒక గుహలోకి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఆయన అనుకున్నట్ట, చరాచర జగత్తంతా కూడా నాలో నుండి ఆవిర్భవించింది, అటువంటి నేను ఒక చిన్న రాక్షసుడిని సంహరించడం కోసం ఇంత అవస్థపడుతున్నాను ఏమిటి అని చెప్పి, ఎలా అయినా సరే వీడిని సంహరించాలి, వీడిని సంహరించాలి, వీడిని సంహరించాలి అని 11 పర్యాయాలు బాగా సంకల్పం చేసేట. సంస్కృతంలో 11 సంఖ్యను ఏకాదశ అంటారు. అటువంటి 11 సార్లు విష్ణువు సంకల్పిస్తే విష్ణువులో నుండి ఒక కృత్య ఏర్పడింది, ఒక యోగ రూపం
ఒక యోగమాయ ఏర్పడింది. వెళ్ళి విష్ణుమూర్తికి నమస్కరించి, స్వామి అటువంటి మురాసురుణ్ణి సంహరించడానికి మీరే రావాలా? మీలో నుండి ఏర్పడినటువంటి తేజస్సుని నేను చాలు సంహరిస్తానని ఆ కృత్య వెళ్ళి, ఆ కన్యకామూర్తి, ఆ యోగమాయ వెళ్ళి మురాసురుణ్ణి సంహరించేస్తుంది. అందుకే పరమాత్మను మనందరం కూడా మురాసురుణ్ణి సంహరించినటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి మురారి 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 అని పిలుస్తూ ఉంటాం. అటువంటి కృత్య విష్ణుమూర్తికి నమస్కారం చేసి ఆయన అనుగ్రహానికి పాత్రురాలైతే ఏ వరం కావాలి నీకు అని విష్ణు అడిగాట. ఏం లేదు స్వామి, నన్ను 11 సార్లు మీరు సంకల్పిస్తే నేను వచ్చాను కాబట్టి నా పేరుతో ఒక తిథి ఏర్పడాలి, ఏకాదశి అనే తిథి ఏర్పడాలి. ఆ రోజున నేను బియ్యంలో ఉంటాను. ఆహారాన్ని మానేసి విష్ణు సమర్పణాభావంతో ఎవరైతే ఉపవాసం చేసి తర్వాత రోజు ద్వాదశి రోజు విష్ణు పూజ చేసి భోజనం చేస్తారో వాళ్ళందరికీ మీ అనుగ్రహం కలగాలి. ఏకాదశి తిథికి అధిపతి యముడు కాబట్టి ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం చేసినటువంటి వాళ్ళకి యమబాధ లేకుండా ఉండాలి అని చెప్పి కార్తీక బహుళ ఏకాదశి నాడు ఆవిర్భవించినటువంటి ఏకాదశి చెబితే మార్గశిర మాసం నుండి ఏకాదశి వ్రతం ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి శివానుగ్రహానికి పాత్రులమై మనం సామూహిక దీపారాధన మొదలుపెట్టుకుందాం. ఒక్కసారి గట్టిగా అందరూ హరయే నమః. శివాయ గౌరీ వదనారవింద సూర్యాయ దక్ష. శరీరంతో సంబంధం లేకుండా మనసును ఆ పరమేశ్వరుని పాదాల చెంత ఉంచగలిగే ఏ ప్రాణి అయినా తరిస్తుంది. కేవలం మనిషి మాత్రమే కాదు, ఒక సాలిపురుగైతేనే, ఒక ఏనుగైతేనే, ఒక పామైతేనే, ఒక కొండ అయితేనే. సింహాచలం, తిరుపతి, భద్రాద్రి, శ్రీశైలం ఇవి కొండలే అయినప్పటికీ కూడా తమ తపస్సుతో ఆ దేవదేవులను తమపై నిలుపుకోగలిగి తరించాయి. అందుకే ఆ భగవంతునిపై మనసును లగ్నం చేసి దీపారాధన చేసి ఆ శివకేశ్వరులను ఆ దీపారాధనలో చూసుకుని నమస్కరించుకుందాం. అస్య దేవదేవస్య గణదానేక దివ్యావతార స్వరూపస్య ఆదిమధ్యాంతరేదస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య సృష్టిస్థితిరహితిరోధానుగ్రహకారకస్య శ్రీ కార్తీక దామోదర దివ్యానుగ్రహ ప్రసార సిద్ధ్యర్థం కార్తీక దీపారాధనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. తేషాం ప్రథమతః భూమిం నమస్కృత్య, మీ 2 అరచేతులు కూడా భూమికి తాకించి కళ్ళకద్దుకొని నమస్కారం చేయండి అందరూ కూడా. భూమిర్ధరణి లోకధారిణి ఉద్ధృతాశవరాహేణ కృష్ణేణ శతబాహునా. తర్వాత నమస్కారం చేస్తూ శిరస్సు వంచి భూమిని చూస్తూ నమస్కరించండి. ధనుర్ధరాయే విద్మహే సర్వసిద్ధ్యై చ ధీమహి తన్నో ధరాః ప్రచోదయాత్. తర్వాత కొద్దిగా కుంకుమ తీసుకొని మీ పక్కన ఉన్నటువంటి సువాసిని మూర్తి, వివాహమైనటువంటి మహిళామూర్తి అయితే ఆవిడ్ని గౌరీ స్వరూపంగా భావించి, వివాహం కానటువంటి కన్యకామణి అయినట్లయితే తనని బాలాత్రిపుర సుందరిగా భావించి చక్కగా కుంకుమ అలంకరించండి. వివాహమైనటువంటి మహిళామూర్తులు మీ శిరో ప్రారంభ స్థానంలో పాపట్లో ఆ గంగా స్థానంలో కుంకుమని ధరించండి. తర్వాత కొద్దిగా పసుపు తీసుకొని మీ చీర చెంగుకు అలంకరించుకొని ఆ చీర చెంగులు వెనకాల దీపంపై పడకుండా మీ కుడి భుజం పైకి వేసుకోండి, లేదంటే ఆ చెంగుల్ని ముందు వైపుకు వేసుకోండి. తర్వాత అక్కడ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఒత్తులలో ఒక ఒత్తిని తీసుకొని ఆ ఒత్తిని అగ్గిపుల్లతో వెలిగించి ప్రధానమైనటువంటి 365 ఒత్తులు ఉన్నటువంటి జ్యోతిని మీ ఇష్టదేవతను, మీ కులదేవతను, మీ గృహదేవతను, కార్తీక దామోదరుణ్ణి, ఏకాదశి కాబట్టి శ్రీమన్నారాయణమూర్తిని, అలాగే కార్తీక సోమవారం కనుక ఉమామహేశ్వరులను, మన జన్మకు కారణమైనటువంటి మీ తల్లిదండ్రులను, అట్లాగే మీ గురువుని చక్కగా స్మరిస్తూ భగవన్నామ పురస్సరంగా భగవదన అనుగ్రహ ఆర్తితో చక్కగా మీరందరూ కూడా దీపాన్ని వెలిగించండి. మంత్రపూర్వకంగా ఒక ఒత్తిని వెలిగించి ఆ ఒత్తితో ప్రధానమైనటువంటి జ్యోతిని వెలిగించాలండి. నేరుగా అగ్గిపుల్లతో దీపారాధన చేయకూడదు. ఒక ఒత్తిని తీసుకొని ఆ ఒత్తిని వెలిగించి దానితో జ్యోతిని వెలిగించాలి. ఓం అగ్నినాగ్ని సమిధ్యతే కవిర్గ్రహపతిర్యువా హవ్యవాజ్జిహ్వాస్యః అగ్నిందోతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం గౌరీమాయసరిదాని దక్షత్యేకపదే ద్విపదే సాచతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూషి సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ సక్తో వివృతమునాపురంతో యత్ర ధీరా మనసా వాచమక్రత అత్ర సఖాయ సఖ్యాని జానతే భద్రేషా లక్ష్మీర్నిహితాధివాచీ ప్రణోదేవి సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్రియవతు
తద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మేఢష్టమాయ దవ్యసే వోచేమశంతమగుం హృదే అర్పగం సత్యం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణపింగళం ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాన్ ధ్రువం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మే దేవాధిబ్రువన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః కార్తీక దీపారాధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మ ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం గ్రహణానుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. తర్వాత దీపాన్ని వెలిగించడానికి ఉపయోగించినటువంటి వత్తిని కూడా ప్రధానమైనటువంటి జ్యోతిలోకి కలిపేసి కొద్దిగా కుంకుమ తీసుకొని దీప ప్రమిదకు అలంకరించి పరంజ్యోతిషే నమః అనేటటువంటి నామాన్ని స్మరిస్తూ నమస్కరిస్తూ దీపదేవిని అందరూ కూడా చక్కగా ధ్యానించండి.
శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా భయతాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా భయతాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా ఓం పరమేశ్వర పర ఓం నిఖిలేశ్వర హర ఓం జీవేశ్వరేశ్వర కనరారా ఓం మంత్రేశ్వర స్వర ఓం యంత్రేశ్వర స్థిర ఓం తంత్రేశ్వర వర నావేరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా భయతాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి జడతని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికారా వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియతాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా విశ్వేశలింగమై కనికరించరా విధి లిఖితమునిక పరపర జరిపి అమృతమి కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా పలు శుభములగని అభయముని లిఖితము సతతము అందించరా గ్రహణం నిధనం పాపరా కాళహస్తి లింగేశ్వర ప్రాణం నీవై ఆలింగనం మీరా జలలో కొలువై హర హర ఆత్మలింగమై నిలబడరా తుదివై గతివై సర్వజీవలోకేశ్వర రక్షించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియతాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ
च शर्वाय च सर्वाय च వినావిధిం వినాశాస్త్రం యః కుర్యాత్ పురుషోత్తమే దీపంతో ఎత్ర కుత్రాపి కామితం సర్వమాప్నుయాత్ అని శాస్త్రం చెప్తుంది. పెట్టేటటువంటి దీపం దేవాలయంలోనే కాదు, పవిత్రంగా పుండరీకాక్ష నామస్మరణం చేస్తూ విష్ణుమూర్తిని స్మరిస్తూ ఎక్కడ దీపం పెట్టినా అనంతమైనటువంటి ఫలం వస్తుంది అని చెప్పబడినది. అటువంటి దీపాన్ని ఎక్కడో అక్కడ కాకుండా మంత్రపూర్వకంగా శశాస్త్రీయంగా వైదికంగా పెట్టినటువంటి మీకు అనంతమైనటువంటి ఫలం వస్తుంది అనేటటువంటి భావనతో అందరూ దీపలక్ష్మి యొక్క అనుగ్రహాన్ని కాంక్షిస్తూ దీపలక్ష్మి ధ్యానం చెప్పండి. అనంతరం అర్చన చేద్దాం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ దీపధ్యానం చెప్పండి. చెప్పండి. అహంకార, గట్టిగా చెప్పాలి. అహంకార వినాశిని అంధకార నివారిణి ఐశ్వర్య ప్రదాత్రీ దేవీం తేజోవత్యై నమో నమః. గట్టిగా చెప్పాలమ్మా. దీపలక్ష్మీ నమః, దీపలక్ష్మీ నమః, పరంజ్యోతిషే నమః అంటూ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పసుపు కుంకుమ అక్షతలు ఆ దీపలక్ష్మి దగ్గర వేసి పూజ చేస్తూ ఉండండి. నివేదన కోసం పటిక బెల్ల ముక్కలు కుడివైపు సిద్ధంగా పెట్టుకోండి. ఓం దీపలక్ష్మీ నమః. లంప్రథేయత్వాత్మనే గంధం పరికల్పయామి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ఆకాశతత్వాత్మనే పుష్పం పరికల్పయామి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. వాయుతత్వాత్మనే ధ్రువం పరికల్పయామి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. తేజస్తత్వాత్మికాయే దీపం పరికల్పయామి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. అమృతతత్వాత్మనే కొద్దిగా నీళ్లు కుడివైపు నివేదన కోసం ఉంచినటువంటి పటిక బెల్లం మీద నీళ్లు చల్లి ఆ నీళ్లు దీపం మీద పడకుండా అమ్మవారికి నివేదన చేయండి. అమృతమస్తు అమృతోపస్త్ర నమసే అమృతం భవతు శ్రీ దీపలక్ష్మీ దేవతాయే నమః. సిద్ధిస్కరవసార్థం ఖండశర్కరా నివేదయామి. నివేదన చేయండి. ప్రాణాత్మనే నమః, అపానాత్మనే నమః, వ్యానాత్మనే నమః, ఉదానాత్మనే నమః, సమానాత్మనే నమః. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. హారతిస్తున్నారు ఆచార్యుల వారు. కర్పూరం మీ వైపు చూపించినప్పుడు దీపలక్ష్మికి అద్ది 2 నక్షత్రాలు వేసి మీరు నమస్కారం చేసుకోండి. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. కర్పూరమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. జాయ్ బలో దీపలక్ష్మీ మాతకు. గట్టిగా జాయ్ బలో దీపలక్ష్మీ మాతకు, దీపలక్ష్మీ మాతకు అని శిరస్సు వంచి అందరూ కూడా నమస్కరించండి. చక్కగా దీపలక్ష్మి పూజ చేశాం. ఏదో ఆలయంలోకి వెళ్ళి దీపం పెట్టేసి దేవుణ్ణి దర్శించుకొని వచ్చినట్లుగా దీపం పెట్టాం కదా మా కార్యక్రమం పూర్తయింది అనుకుంటే కాదు. ఎవరు కూడా లేవద్దండి. దీపలక్ష్మి పూజ మాత్రమే అయింది. మీరు చేసినటువంటి పూజను దీపలక్ష్మీదేవికి ధారాదత్తం చేసి సమర్పణం చేసేటటువంటి కార్యక్రమం, నక్షత్రహారతిని తిలగించేటటువంటి కార్యక్రమం, ఆ తరువాత మీరు చేసినటువంటి పూజ తాలూకు ఫలము మీ అందరికీ అందడం కోసం చక్కగా వైదిక ఆశీర్వచనం చెప్పడం జరుగుతుంది. అప్పటి వరకు ఎవ్వరూ కూడా మీ మీ స్థానాల నుండి లేవద్దు. శాస్త్రం చెప్తుంది, నదేవాంశో దదాద్యన్నం నా రుద్రో రుద్రమర్చిషి నాందృషి కురుతే కావ్యం నా విష్ణు పృథివీపతి అని శాస్త్రవచనం. ఏమిటి ఈ శ్లోకానికి ఉన్నటువంటి అర్థం అంటే, ఎవరినైనా పిలిచి మన ఇంట్లో 4 మెతుకులు పెడుతున్నామంటే, ఎవరైనా ఒకళ్ళకి అన్నం పెడుతున్నారు అంటే వాడికి దైవాంశ ఉన్నది అని అర్థం. దైవాంశ ఉన్నవాడు మాత్రమే పక్కవాడికి 4 మెతుకులు పెట్టగలుగుతాడు. దైవాంశ లేనటువంటి వాడు ఎంత ధనం ఉన్నా ఎంత సంపద ఉన్నా ఎవ్వడికి కూడా ఎంగిలి చేత్తో కాకిని తోలడు అని శాస్త్రం చెప్తూ ఉంటుంది. అట్లానే నదేవాంశో దదాద్యన్నం నా రుద్రో రుద్రమర్చిషి. రుద్రాంశ ఉన్నవాడు, రుద్రుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నవాడు మాత్రమే శివ 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 అని అనగలుగుతాడు. ఇందాక నుండి మీరు హరయే నమః హరయే నమః హరయే నమః అని ఇన్నిసార్లు అన్నారంటే శివానుగ్రహం ఉండబట్టే అన్నారు. శివానుగ్రహం లేని వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నా కూడా దిక్కులు చూస్తూనే ఉన్నారు. భగవన్నామం చెప్పట్లేదు. భగవన్నామం చెప్పినా కూడా గట్టిగా చెప్పట్లేదు. అది పక్క వాళ్ళకు కూడా వినబడట్లేదు. కాబట్టి నా రుద్రో రుద్రమర్చిషి నాందృషి కురుతే కావ్యం. ఒక గ్రంథాన్ని రాయాలన్నా, ఒక కావ్యం రాయాలన్నా, ఒక కవిత్వం చెప్పాలన్నా వాడికి ఋషి అంశం ఉండాలట. అట్లానే నా విష్ణు పృథివీపతి. ఒక నాయకుడిగా రాణించాలి అంటే ఖచ్చితంగా విష్ణువు యొక్క అంశం ఉండాలి. మరి
ఇవాళ ఇంత మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుందంటే శ్రీయుతులు మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి గారి కుమారుడైనటువంటి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారి యొక్క వదాన్యత, ఇంతటి మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరగడం అంటే ఇది శివ సంకల్పంతో పాటు వారి జన్మాంతర సంస్కార సుకృత విశేష బలం ఇది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అందరూ కూడా ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయలేరు. మరి ఇంతటి మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరిపినటువంటి వారికి ఆయుర్వచ్చో యశోబలాలు పరమాత్మ అనుగ్రహించాలని, ఇటువంటి మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మళ్ళీ మళ్ళీ జరిపేటటువంటి ఆసక్తిని ఆ శక్తిని ఆ యోగ్యతను కార్తీక దామోదరుడు నారాయణమూర్తి అలాగే త్రయంబకుడు ఈశ్వరుడు వారికి ప్రసాదించాలని చెప్పి పరమ పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసం సోమవారం ఏకాదశి తిథిలో చక్కగా ఇంత భగవనామ పురస్సరంగా మనందరం కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఒక్కసారి అందరూ నమస్కారం చేస్తూ భగవన్నామం గట్టిగా చెప్పాలండి. భగవన్నామం హరయే నమః, హరయే నమః. భగవన్నామం చెప్పాలంటే మాత్రం మీరెవరూ గట్టిగా చెప్పట్లేదు. గట్టిగా చెప్పట్లేదంటే మీకు మీరు గట్టిగా చెప్పినట్టు అనుకుంటున్నారు, కానీ ఆ నామం మా చెవి దాకా కూడా వినపడట్లేదు. ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా బిగ్గరగా హరయే నమః, హరయే నమః, హరయే నమః. ఈ కార్తీక మాసంలో ఇటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో శివనామాన్ని స్మరించడం వల్ల ఫలం ఏమిటి అంటే జన్మ ప్రభృతి, అంటే మనం జన్మించిన దగ్గర నుండి కూడా నేటి వరకు మనం చేసినటువంటి పాపాలన్నీ పరిహరింపబడాలి అంటే కేవలం భగవన్నామ స్మరణమే. కాబట్టి మరొక్కసారి భగవన్నామం స్మరించి తదుపరి కార్యక్రమంలోకి వెళదాం. హరయే నమః, హరయే నమః. ఈ ఆత్మకూరు ఆత్మ నిండా కార్తీక దీపకాంతుల శుభఫలాల సంకల్పంతో నిండిపోయింది. ఆత్మకూరు నట్టింట మనం వెలిగించినటువంటి ఈ కార్తీక దీపకాంతులు ఈ ప్రాంతమంతా వెలుగుల్ని పంచింది. ఈ దీపకాంతులకి పెంచలకోన నరసింహస్వామి చెంచులక్ష్మి సమేతుడే ఇక్కడికి వచ్చి మనందరినీ దీవించాడు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి స్పాన్సర్స్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానించి చిరు జ్ఞాపికలు అందించి సత్కరించుకుందాం. జ్ఞాపికలు అందజేసేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం ఆత్మకూరు శాసనసభ్యులు శ్రీ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు, ఉదయగిరి మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు. జ్ఞాపికలు అందుకునేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం మేకపాటి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ఎం మనోజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు. అంబికా దర్బార్ బత్తి డిస్ట్రిబ్యూటర్ టి రవిచంద్ర గారు. ఏస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె సేల్స్ మేనేజర్ జి శ్రీనివాసులు గారు. గోపురం పసుపొడి కుంకుమ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బి వెంకటేశ్వర్లు.
ఆత్మకూరు శాసనసభ్యులు శ్రీ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారికి జ్ఞాపకను అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఉదయగిరి మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు. జ్ఞాపికలు అందజేసినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ నందీశ్వర ప్రమథ. చక్కగా కొద్దిసేపట్లో పరమాత్మకు నక్షత్రహారతిని మనందరం అందించబోతూ ఉన్నాం. ఆ నక్షత్రహారతిని అందించిన తరువాత మహామంగళహారతి, ఆ తర్వాత శాంతివచనం, స్వస్తివచనం, ఆశీర్వచనాది కార్యక్రమాలతో ఈ కార్యక్రమం సుసంపన్నమవుతుంది. అలాగే ఈ కార్యక్రమం అంతా పూర్తయి చివరిలో మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మన గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రీయుత మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారి సౌజన్యంతో ప్రసాదాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తప్పకుండా అందరూ కూడా ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. ఒక్కసారి అందరూ నమస్కారం చేస్తూ భగవన్నామం మరొక్కసారి చెప్దాం. హరయే నమః, హరయే నమః, హరయే నమః. ఒకసారి పవిత్ర పంచాక్షరీ మంత్రం కార్తీక సోమవారం కాబట్టి గట్టిగా చెప్దాం. నమశివాయ, నమశివాయ, నమశివాయ. ఏమిటి ఈ మంత్రానికి ఉన్నటువంటి అర్థం అంటే 5 అక్షరాలు, ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఒక్కొక్క పరమార్థం ఉన్నది. ఇందాక ప్రవచనం చేస్తూ గురువుగారు చెప్పారు మనలోనే శివుడు ఉన్నాడు అని. మనలో శివుడు ఎలా ఉన్నాడో తెలియాలి అంటే ముందు అసలు ఈ నమశివాయ అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి. పరమేశ్వరుడు ఈ చరాచర జగత్తంతా నిండి ఉన్నాడు. ఈ మాటకి ఎట్లా మనం ఆధారం అంటే నమశివాయ అనేటటువంటి మొదటి అక్షరం ఏంటండి? నమశివాయలో చెప్పాలి గట్టిగా. నమశివాయలో మొదటి అక్షరం ఏమిటి? మొదటి అక్షరం ఏమిటి? మా కొద్దిగా ఇంకొంచెం గట్టిగా, నాకు శ్రవణ దోషం ఉంది. గట్టిగా చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి అంటాం. నా అంటే నభము, అంటే ఆకాశము. రెండవ అక్షరం ఏమిటి? మా. మా అంటే మరుత్, గాలి. మూడవ అక్షరం సి. సి అంటే సిఖి, అంటే అగ్ని, మీ ముందు వెలుగుతున్నటువంటి అగ్ని. వా అంటే వారుణి, జలం. యా అంటే పృథ్వీ, భూమి. నమశివాయ అంటే పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాత్. మనకి ఏవైతే అవసరమో ఈ పంచభూతాలన్నింటినీ కూడా పంచాక్షరీ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇకపోతే నీలోనే శివుడు ఉన్నాడు, నీలోనే శివుడు ఉన్నాడు, నీలోనే శివుడు ఉన్నాడని ఇంతమంది ప్రవచకులు ఇంతగా చెబుతుంటే ఎలా అండి తెలుసుకోవడం అంటే పంచభూతాల యొక్క తత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అది మనందరిలో కూడా ఉన్నది. ఎలాగా? మొట్టమొదటిది నభము, ఆకాశము. ఆకాశం యొక్క తత్వం ఏమిటి? దానికి శబ్దతత్వం ఉంటుంది. మన శరీరంలో కూడా మన లోపల గుండె ఉండి నిమిషానికి 72 సార్లు లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని శబ్దం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఆకాశతత్వం. రెండవది మరత్, గాలి. వాయుతత్వం మనలో ఎలా ఉంది అంటే నిరంతరం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలతోనే మనం ప్రాణమంతా కూడా గాలి పీల్చాలి, గాలి వదులుతూ ఉండాలి. ఆ గాలి పీల్చడమో గాలి వదలడం ఆపేసాం అనుకోండి మన ఇంటికి బంధువులు వస్తారు. అట్లాగా మూడవది ఏమిటి అంటే సిఖి, అంటే అగ్ని. అగ్ని కూడా మనలో ఉంది. ఎట్లా ఉంది? అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్తం పచామ్యన్నం చతుర్విధం అని శాస్త్రం చెప్తుంది. మన లోపల అగ్ని ఉన్నది, జఠరాగ్ని. పొద్దునే నిద్రలేవంగానే కాఫీ పోస్తున్నాం, హరింపబడుతున్నాయి. ఇడ్లీలు వేస్తున్నాం, హరింపబడుతున్నాయి. మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తున్నాం, అది అరిగిపోతుంది. రాత్రి భోజనం చేస్తున్నాం, అది అరిగిపోతుంది. లోపల పరమాత్మ అగ్నిస్వరూపంలో ఉండి దాన్ని యజ్ఞంలో ప్రసాదంలాగా, హవిస్సులాగా స్వీకరిస్తున్నాడు. అది సిఖి. వా అంటే వారుని. శరీరం అంతా జలతత్వం నిండి ఉన్నది, రక్తం కూడా జలతత్వమే. ఇక నాలుగవది ఏమిటంటే యా, పృథ్వీ. పృథ్వీకి ఉండేటటువంటి తత్వం ఏమిటంటే వాసన. మన శరీరం కూడా వాసన వస్తుంది. రుద్దకపోతే మన కంపు పక్కవాడు భరించలేడు. ఎక్కువ రుద్దామనుకోండి ఆ కంపు మనమే భరించలేము. అవునా కదా? ఇంత శరీరం మనలో శవం ఉన్నంతసేపు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఈ శవం కాస్త పోయి శవం అయిందనుకోండి 2 గంటలకు వాసన వస్తుంది. ఇది శివతత్వం. అందరూ ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తూ హరయే నమః, హరయే నమః, హరయే నమః. శేఖరాయ చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ తస్మై వకారాయ నమః శివాయ. ధనధాన్యాల పురి, మత్స్య సంపల తీరం, కోటి కాంతుల సమప్రభగా వెలుగొందింది.
నెల్లూరు అంటే తుఫాను పెనుగాలులే కాదు, కార్తీక దీపకాంతులు కూడా పల్లవిస్తాయని ఈ దీపోత్సవ కార్యక్రమం నిరూపించింది. మరొకసారి అందరికీ కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారందరికీ ఆ ఫలం దక్కేలా మన వైదిక కార్యనిర్వాహకులు ఆ పరమేశ్వరునికి నక్షత్ర హారతిని అందించి మనందరికీ ఆశీర్వచనాలు అందించి శాంతి వచనాలు పలికి స్వస్తి వచనాలు పలుకుతారు. చక్కగా నక్షత్ర హారతినిస్తున్నారు. అసలు మనకి కార్తీక మాసము అంటేనే కృత్తికా నక్షత్రంతో చంద్రుడు కూడి పౌర్ణమి వచ్చేటటువంటి మాసం కాబట్టి కార్తీక మాసం. అటువంటి కృత్తిక నుండి మొదలుపెట్టి భరణీ నక్షత్రం వరకు 27 నక్షత్రాలు ఇక్కడ జ్యోతి రూపంలో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాయి. మనందరి జన్మ నక్షత్రాలు, నామ నక్షత్రాలు ఇక్కడ జ్యోతి రూపంలో ప్రకాశిస్తున్నాయి కాబట్టి నక్షత్ర దేవతల యొక్క అనుగ్రహము, గ్రహానుగ్రహం మనకి పరిపూర్ణంగా లభించాలని శివానుగ్రహం కోసం చక్కగా నక్షత్ర హారతిని అందిద్దాం. అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ ఈ నక్షత్ర హారతిని చక్కగా తిలకించండి. ఇక్కడ నక్షత్ర హారతి ఇచ్చిన తర్వాత మీ వైపు ఇస్తారు, అది ఈ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి దేవతలకు హారతి, మీ ముందున్నటువంటి దీపలక్ష్మికి హారతి, మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు చూపించి మేము భగవన్నామని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మీరు కళ్ళకద్దుకోవాలి. కాబట్టి నమస్కారం చేస్తూ నక్షత్ర హారతిని తిలకించండి. ఓం మారాహిగం సేద్యాతవేదోగామశ్వం పురుషం జగత్ అభిప్రదగ్రాగహి శ్రియామా పరిపాదయ అగ్నిర్నః పాదకృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విచక్షణం అవిరాసం జుహోతన యస్య భాంతిరశ్మయో యస్య కేతవః యస్యేమా విశ్వా భువనాని సర్వా సకృత్తికాభిరభి సంవసానః అగ్నిర్నో దేవస్సు విదే దధాతు. అందుకోండి మన ఆత్మకూరు పురంలో ఉన్నటువంటి సకల దేవతామూర్తులకు నక్షత్రహారతిని ఆచార్యుల వారు అందజేస్తున్నారు. మీ ముందున్నటువంటి దీపలక్ష్మికి కూడా నక్షత్రహారతిని అందిస్తున్నారు చక్కగా. ఇదిగోండి అతి సమీపంలో ఉన్నటువంటి పెంచలకోన లక్ష్మీనారసింహస్వామికి కూడా మన ఆచార్యుల వారు హారతిని అందించడం జరిగింది. శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణి భోగేంద్ర భోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తి యోగేశ శాశ్వత శరణ్య భవాభ్యుపోత లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం. అందరూ గట్టిగా లక్ష్మీనారసింహాయ నమః, గట్టిగా లక్ష్మీనారసింహాయ నమః, లక్ష్మీనారసింహాయ నమః. మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నోస్తు అనురాధాన్ హవిషా వర్ధయంతః శరంజీవేమ శరదస్స వీరాః చిత్రం నక్షత్రముదయాత్ పురస్తాద్ అనురాధా సైత యద్వదంతి తన్మిత్రయేతి ప్రతిభిర్దేవయానైః హిరణ్యయైర్వితతైరంతరిక్షే. శ్రీ కార్తీక దామోదర పరబ్రహ్మణే నమః. గజానన షడానన సమేత శ్రీ ఉమామహేశ్వరాయే నమః. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః. నక్షత్రహారతందర్శయామ నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి, నమస్కరోమి. అందరూ గట్టిగా హర హర మహాదేవ, గట్టిగా హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, గట్టిగా శంభో శంకర, శంభో శంకర, శంభో శంకర. చక్కగా మన కల్మశాలలో కరిగించేటటువంటి కర్పూరంతో మహామంగళహారతిని ఆచార్యుల వారు ఇస్తారు. చక్కగా మనందరం నమస్కారం చేస్తూ మహామంగళహారతిని తిలకిద్దాం. ఓం అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వశర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ గాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయినే
శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. సంతత శ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు. సత్యాः సంతు యజమానస్య కామాః. యదతో న ఊనమాప్యాయయ హరివో వర్ధమానః. యదా స్తోత్రభ్యో మహి గోత్రారుజాతి భూయిష్ఠభాజో అథ తే శ్యామా. విశ్వదండో మాహాసీత్. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ గట్టిగా చెప్పండి, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, శంభో శంకర, శంభో శంకర, శంభో శంకర. మనం పెంచల కొనకు అతి సమీపంలో ఉన్నాం కాబట్టి లక్ష్మీ నారసింహ పరబ్రహ్మను ఒక్కసారి ధ్యానిద్దాం. అందరూ గట్టిగా చెప్పండి, ఉగ్రం వీరం. గట్టిగా చెప్పాలి, పెంచల కోన వినపడాలి. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుమృత్యుం మృత్యుమృత్యుం నమామ్యహం. లక్ష్మీ నారసింహాయ నమః, లక్ష్మీ నారసింహాయ నమః, లక్ష్మీ నారసింహాయ నమః, పరంజ్యోతిషే నమః, పరంజ్యోతిషే నమః. ఈ దీపలక్ష్మి దగ్గర 2 నక్షత్రాలు వేసి నమస్కరించండి. హరయే నమః. చక్కగా మనందరం నక్షత్రహారతను దర్శించాం. కొద్దిసేపట్లో మీ అందరికీ శాంతి కలిగేలాగా, సౌఖ్యం లభించేటట్లుగా శాంతి వచనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏమిటి ఈ శాంతి వచనం అంటే, ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం కేవలం మనం బాగుండాలి అని కాదు, ఏ కార్యక్రమాన్ని సంకల్పం చేసినా లోక కళ్యాణ కారకంగా, జగద్రక్షణ కారకంగా, చివరిలో పరమేశ్వరుడికి సమర్పణ చేస్తాం. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసేటటువంటి అస్మిన్ దేశే, అస్మిన్ రాష్ట్రే, అస్మిన్ గ్రామే స్థితానాం ప్రజానాం బ్రాహ్మణాది సర్వవర్ణానాం, అంటే ఈ దేశము, ఈ రాష్ట్రము, ఈ గ్రామము, ఈ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి సకల వర్ణాల వాళ్ళు అందరూ బాగుండాలి అనేటటువంటి సత్సంకల్పంతో కార్యక్రమం చేస్తాం. కాబట్టి అందరికీ శాంతి చేకూరాలి అని శాంతి వచనం చెప్తుంది. మన సనాతన సంప్రదాయంలో ఎక్కడా కూడా నేను బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి, నేను మాత్రమే బాగుండాలి అనేటటువంటి మాటని ఎక్కడా మన సంప్రదాయం అంగీకరించదు. ఒకవేళ అట్లా ఎవరైనా చెప్పినా కూడా దాన్ని ఆసురీతత్వం, అంటే రాక్షసత్వంగా మన శాస్త్రం పరిగణిస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి శాంతినిచ్చేటటువంటి శాంతి వచనాన్ని, స్వస్తి వచనాన్ని, ఆశీర్వచనాది కార్యక్రమాలతో మీ అందరి చేత ధర్మవాక్యాలు చెప్పించడం జరుగుతుంది. దానితో కార్యక్రమం సుసంపన్నమవుతుంది. చక్కగా మీరు కార్తీక దీపాన్ని వెలిగించారు. ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య రహస్యం గురించి పెద్దలు చెప్తూ శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. ముఖ్యంగా ఈ కాలం వర్షాకాలానికి, చలికాలానికి సంధికాలం. గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది, గాలి బరువుగా ఉంటుంది. కాబట్టి క్రిములు, కీటకాలు, వాటి వల్ల వ్యాధులన్నీ కూడా ప్రబలేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా అనేక చోట్ల రోజు పెట్టేటటువంటి ఒక ఒత్తితో దీపం కాకుండా బాగా 365 ఒత్తుల గుత్తితో, ఆ ఒత్తితో దీపం పెట్టడం వల్ల చక్కటి వెలుగుతో పాటు చక్కటి పొగ కూడా వస్తుంది. దానివల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం అంటే, ఆయుర్వేద వైద్యంలో ధూమము అనే ఒక ప్రక్రియ ఉంది. అంటే పొగ వేసేటటువంటి ప్రక్రియ, పొగ ద్వారా ఆ చికిత్స చేసేటటువంటి ప్రక్రియ ఉన్నది. తద్వారా నువ్వుల నూనె, ఆ పత్తి కాలడం వల్ల వచ్చేటటువంటి పొగ కూడా శ్వాస సంబంధమైనటువంటి వ్యాధుల్ని, శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది అని సాంకేతికంగా కూడా నిరూపింపబడింది. చూడండి ఎన్ని ఫలాలో. ఒక్క దీపలక్ష్మి పూజ చేస్తే మనకి ఆ అమ్మ ముక్తిని ప్రసాదించడంతో పాటు చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని, శక్తిని కూడా ప్రసాదిస్తుంది.
కాబట్టి అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి దీపాన్ని మీరు ఇప్పటిదాకా పెట్టారు. ఏ దీపానికి కూడా ఆయా మాసంతో పేరు పెట్టి పిలిచేటటువంటి ఆనవాయితీ లేదు. ఒక్క కార్తీక దీపానికి మాత్రమే, కార్తీక మాసంలో పెట్టేటటువంటి దీపాన్ని మాత్రమే కార్తీక దీపం అని పిలుస్తారు. అది మార్గశిరంలో పెట్టి మార్గశిర దీపం అంటేనో, మాఘమాసంలో పెట్టి మాఘమాస దీపం అంటేనో కుదరదు. ఒక కార్తీక మాసంలోనే కార్తీక దీపం అని చెప్పి చెప్పబడుతుంది. అది కూడా ఎందుకు అంటే కృత్తికా నక్షత్రం అగ్ని సంబంధమైనటువంటి నక్షత్రం కాబట్టి, అగ్నిని ఆరాధిస్తే కృత్తికా నక్షత్ర అనుగ్రహం కలుగుతుంది కాబట్టి, కృత్తికా నక్షత్రం యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రలమైనట్లయితే కార్తికేయుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రలం అవుతాం. కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్య అనుగ్రహం ఉంటే సకల దేవతల యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ కార్తీక దీపానికి ఇంత వైశిష్ట్యం చెప్పబడ్డది. ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తూ అందరూ భగవన్నామని చెప్పి తదుపరి శాంతివచనంలోకి వెళదాం. హరయే నమః. చక్కగా నమస్కారం చేస్తూ అందరూ కూడా శాంతివచనాన్ని, స్వస్తివచనాన్ని శ్రద్ధగా వినండి. ఓం శందామిత్రస్యం వరుణః షణ్ణ భవత్వర్యమా షణ్ణ ఇంద్రో బృహస్పతిః షణ్ణ విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమో బ్రహ్మణే నమో అస్త్వగ్నయే నమః పృథివ్యై నమోషధీభ్యః నమో వాచే నమో వాచస్పతయే నమో విష్ణవే బృహదే కరోమి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం నమో మహద్భ్యో నమో అర్భకేభ్యో నమో యువభ్యో నమ ఆశినేభ్యః యజామ దేవాన్ యది శక్నవా మమాజ్యాయ శస్సం సమావృక్షి దేవాః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమః సదసే నమః సదసస్పతయే నమః సఖీనాం పురోగానాం చక్షుషే నమో దివే నమః పృథివ్యై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సప్రథ సభాం మే గోపాయ ఏ చ సభ్యాః సభాసదః తానింద్రియావదః కురు సర్వమాయురుపాసతాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. తర్వాత కొద్దిగా అక్షతలు తీసుకొని అక్షతలు నీళ్లు దీపారాధన ముందు దీపానికి ముందు వైపున వదిలిపెట్టండి. కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. యథాశక్తి ఉపచార పూజా చ భగవతేన్ సర్వాత్మకామే తత్ఫలం. దీపలక్ష్మీ దేవతా సుప్రీదాః సుప్రసన్నాః వరదా భవంతు. దీపలక్ష్మీ ప్రసాద విజమానస్య శిరసా గృహ్ణామి. దీపారాధన దగ్గర అర్చన చేసినటువంటి అక్షతలు మీ శిరస్సును ధరించండి. శతమానం భవతి శతాయః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం ప్రజయా పశుభిర్మిథునైర్జాయతే యస్యేవం విదుషోऽగ్నిహోత్రం జుహ్వతి యౌజైన ఏవం వేద. అక్షతలు కొద్దిగా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మీ భర్త గారికి కూడా ఇచ్చి వారి దగ్గర ఆశీర్వచనం తీసుకొని నమస్కారం చేయండి. అమ్మవారికి నివేదన చేసినటువంటి ప్రసాదాన్ని, ఆ నివేదిత పదార్థాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించండి. నమస్కారం చేస్తూ అందరూ కూడా స్వస్తివచనాన్ని, ధర్మవాక్యాలు అందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పండి. చెప్పండి. ధర్మస్య, గట్టిగా చెప్పాలి. ధర్మస్య జయోస్తు, అధర్మస్య నాశోస్తు, ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు, విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. గట్టిగా చెప్పాలి. విశ్వస్య, ఇంకా గట్టిగా విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. దేవస్య దేవ్యాః అనంతభోగః అస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరయే నమః హరయే నమః హరయే నమః. మా ఆహ్వానం విన్నంతనే ఇక్కడికి వేయించేసినటువంటి పెద్దలకు, ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి స్పాన్సర్స్కు,
ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత జయప్రదం చేసినటువంటి ఆత్మకూరు మహిళా మనులకు, పోలీస్ శాఖ వారికి, ఫైర్ సిబ్బందికి, వాలంటీర్స్కి, ఈ స్థలాన్ని కేటాయించినటువంటి సహృదయులకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ వీక్షించాలనుకుంటే youtube.com/ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు facebook.com/ఈటీవీ దీపోత్సవం ద్వారా వీక్షించవచ్చు. రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు కడప జిల్లా రాజంపేటలో జరిగే కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించవచ్చు. అందరికీ శుభరాత్రి, స్వస్తి.